at Gandhinagar, Gujarat. So this is the view of our institute. So basically, you are here to see plasma exhibition. So we should know what is plasma. We know plasma is a fourth state of matter. Okay? We know three states of matter, basically solid, liquid, gas. This is one more state which is not known to us, but it is there in universe. So on Earth, we have a three-state solid, liquid, gas in its stable form. So where is this fourth state? As I said, that fourth state is not stably exist on the Earth. It is exists in outside Earth in a space. Space, we have a matter. Like here on the Earth, we have matter. In a space also, we have matter. And 99.9% of that matter is in form of plasma. So what is that plasma? Okay, let us understand that thing. I will go quickly. Just 1 minute. Yes. Okay. So we have been taught three states of matter with the help of water. If you cool down, water will form ice. Okay, that is solid form of water. As you can see in first thing, that is the first stage. If you provide some heat energy, that water will, that solid ice will come into convert into a liquid. That we call it as a water. If you provide some more energy, water, then that water will convert it into a water vapor, and that is form of gas. Now if you provide some more energy to the gas, gas will convert it into a ionized gas, and that what we call as a plasma. Okay? So what importance that plasma has? You need to create that plasma with the help of very high energy. So such kind of high energy level is not stably exist on the Earth, while it is exist in outer space. The best example of fourth state is in sun. In the sun, whatever matter exists, it is in form of fourth state. Okay? How one can create that fourth state? So you can see that hydrogen atoms model is here. So in the that model has a nucleus in the center, and electron is revolving around that. If you provide energy, electron will move faster and faster, and it will come out from the atoms, and that forms plasma. So this collection of ions, electrons, and neutral particle, that entire collection is called a plasma. So plasma has many applications. I want to show you. In nature, if you can see, this lightning is also form of plasma. Okay? Then northern and southern lights, we call it as a aurora, and that is also form of plasma. Interstellar space, in that you have a nebula and stars, those are also form of plasma. On the Earth, we can create a plasma. This is the form of plasma on the Earth. Okay?
So plasma has many applications. Inside the hall we have 35 exhibits which shows detail of plasma and plasma application. So whenever you come to that exhibits, you will see a detail of plasma. Okay, thank you. അതിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺവീനർ കൂടിയായിട്ടുള്ള വരുണിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Good morning everyone. Thanks for the opportunity. So നമ്മുടെ എല്ലാ ദിവസത്തെയും പ്ലാസ്മ റിസർച്ച് എക്സിബിഷൻ ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ഫെസ്റ്റ് ക്യൂരിയോകോണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസത്തെയും പ്ലീനറി സെഷൻസിൽ ഇന്ന് നമ്മളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻക്യുബേഷൻ രംഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പെർട്ടാണ് വിഘ്നേഷ് സർ. ഹി വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് ടു യു ഓൺ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ലൈക്ക് pathways to entrepreneurs. So he is an experienced startup incubation manager and he is from Kerala Startup Mission. വിഘ്നേഷ് സാറ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസറും ഇപ്പോൾ ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ നോർത്ത് കേരള ഹെഡ് കൂടിയാണ് വിഘ്നേഷ് രാധാകൃഷ്ണൻ സർ. So he was working with Malabar Incubation of Kerala Startup Mission and as a project officer there. And he was a founder and CEO of Uni Begins, which was an initiative of supporting startups and growing companies. And he graduated from Indian Institute of Management, Kozhikode, and he's having a wonderful connection and network with startups and all other companies all over India.
and supporting students to become entrepreneurs and grow up their projects and ideas and innovative programs. So we will, on behalf of Curiocon team and on behalf of all students gathered here, I welcome Vignesh sir to deliver the session. Before that, I kindly request Nasir sir. So I kindly welcome Vignesh sir to deliver the session. Vignesh sir, welcome to Curiocon, and stage is all yours. Good morning. Good morning. Thank you. So, thanks Varun and other coordinators of Curiocon. So, I'm so happy to be here and നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു 1 hour ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്? ഹാൻഡ്സ് അപ്പ്. ഓക്കെ, കേൾക്കാത്ത നമ്പേഴ്സാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ. എത്ര പേർക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണം, ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക, റൈറ്റ്? ഞാൻ വിഘ്നേഷ്, ആസ് മെൻഷൻ ഹിയർ, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ നോർത്ത് കേരള ഹെഡാണ്. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത്, കുട്ടികളായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിലോട്ട് കടക്കാം, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി അതൊരു സക്സസ്സിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണം, കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം ആൻഡ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം, അതിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഞാൻ റൺവേയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നേ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് അറിയാത്ത കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ബ്രീഫ് തരാം. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നുള്ളത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ്സുകൾ, ഇപ്പം നാട്ടിൽ കുറേ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ്സുകൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അല്ലേ, അതിൽ നിന്ന് നൂതനമായിട്ടുള്ളൊരു ആശയം, ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ, ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന, അതിനെ ഒരു വലിയ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ബൈജൂസ് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരുകാരൻ ബൈജൂസ് ഉണ്ട്. അവർ ചെയ്തെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് നാട്ടിൽ കുറേ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഡിജിറ്റലി കൊണ്ടുവന്ന് ലോകമെമ്പാടും എത്തിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, രണ്ടും കൂടി കണക്റ്റാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പായിട്ട് മാറിയത്. ഓക്കെ, സോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നൂതനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രീനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് വലിയ രീതിക്ക് ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഇനി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആരോട് വേണമെങ്കിലും. ഓക്കെ, സോ ഇന്ത്യ ആസ് ഓഫ് നൗ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വേൾഡിൽ തന്നെ 3rd സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 85,000 സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഇന്ന ഡേറ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിനു മുന്നേ US-ഉം ചൈനയും ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. 2027 ഇന്ത്യ വിൽ ബി ദ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദീസ് ആർ ദ ന്യൂ സെക്ടർ ഓൾറെഡി ഉള്ള സെക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇ കോമേഴ്സ്, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ എത്ര പേര് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഓ, എല്ലാവരും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇ കോമേഴ്സ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡൊമൈൻ.
എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇ കോമേഴ്സ് അറിയാലോ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോണിലൂടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്ക് സാധനം എത്തും. അതേപോലെ 2030 ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ പല ഇ കോമേഴ്സ് സൈറ്റുകൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാം. അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിലൂടെ ആവാം, ചിലപ്പോൾ മേ ബി നമ്മൾക്ക് വേണ്ട വാച്ചസ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ മേ ബി നൈക്ക എന്നുള്ളൊരു ഫാഷൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇ കോമേഴ്സ് ആണ്. അവർക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് വേണ്ട ലിപ്സ്റ്റിക് മുതൽ ബാക്കി എല്ലാ ഫാഷൻ പ്രൊഡക്ട്സും നൈക്കി ത്രൂ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു ഇ കോമേഴ്സ് സൈറ്റാണ്. അതാണ് ഇ കോമേഴ്സ്. ഈ 9 സെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇനി അടുത്ത 5 വർഷം ബൂമാവാൻ പോകുന്ന സെക്ടേഴ്സാണ്. ഓൾറെഡി ബൂമിങ്ങിലാണ്, ബട്ട് ഷുഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻടു ഒരു 5x മുതൽ 10x വരയ്ക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള മാർക്കറ്റുള്ള ഒരു 9 ഡൊമൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇ കോമേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഫിൻടെക് ഉണ്ട്, ഹെൽത്ത് കെയർ. കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി ഹെൽത്ത് കെയറിനകത്ത് നല്ല രീതിക്ക് ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡൊമൈനിലും ഇൻക്രീസ് ഉള്ള നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ ഡൊമൈൻസിലും നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ എഡ്ടെക്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈജൂസ് ഉണ്ട്. ബൈജൂസിലുപരി വേറെ കുറേ അൺഅക്കാഡമി, വേറെ കുറേ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഇതിലൂടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിലൂടെ പുതിയ ആശയങ്ങളായിട്ട് കുറേ കമ്പനീസ് ഇനിയും വരാനുള്ള സ്പേസ് ഇത്രയും സെക്ടേഴ്സിനകത്ത് ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്കും ഒരു പുതിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണം, എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല, ബട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡൊമൈൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള ഗ്യാപ്സ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ബിസിനസ്സിലോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ഫുഡ് ടെക് ആണ് അടുത്ത ഒരു എപ്പോഴും നമുക്ക് ഡെയിലി നീഡ്സിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഫുഡ്. 3 നേരം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. സോ അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ ചെയ്തതാണ്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്കിലൂടെ ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതല്ലാതെ നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ട്, പൊട്ടാഫോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പൊട്ടാഫോ കേട്ടിട്ടില്ല? സോ നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് എല്ലാവിടെയും ഇല്ല, കൊച്ചി, ട്രിവാൻഡ്രം, കാലിക്കറ്റ് റീജിയണിൽ ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. അവർ സ്വിഗ്ഗി ആൻഡ് സൊമാറ്റോനെ കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. ഓക്കെ, അവരും ഫുഡാണ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡെലിവറി ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഡീപ് ടെക്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എ എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആക്കാൻ പോകുന്നു. കുറേ ജോലീസ് ഇല്ലാതാക്കുമെങ്കിലും ബട്ട് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആക്കുകയുള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും, ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ബേസിക് ആയിട്ടൊരു AI കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ AI കുറിച്ചൊരു നോളജ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ABCD അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അടുത്ത ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ AI അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാവും AI യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എക്സ്പേർട്ട് ആവാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് നോളജസ് എല്ലാത്തിലും ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? സോ ഈ 9 സെക്ടേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ബൂമാവാൻ പോകുന്ന, ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബലി തന്നെ ബൂമാവുന്ന സെക്ടേഴ്സ്. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ കേട്ട എത്ര പേരുണ്ട്? ഓക്കെ, വെരി റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഉള്ളത് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ IT സോ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കീഴിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ എയിം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂതന ആശയങ്ങളുള്ള, അതിന് ഏജോ എഡ്യൂക്കേഷനോ ഒന്നും ഒരു ബാരിയർ അല്ല, ഏത് പ്രായത്തിലും ഏത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്കും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോറി. ആൻഡ് നൂതന ആശയം എന്നുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട്, ഇപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ തലയിൽ ആപ്പിൾ വീണ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കണ്ടെത്തിയത്. കാലിക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ഒരു പ്രൊഫസറുടെ മുന്നിലോട്ട് തെങ്ങോലയില്ലേ, തെങ്ങിൻ്റെ ഓലയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രോ ഉണ്ടാക്കിയ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന സ്ട്രോ ഇല്ലേ, അതിന് പകരം തെങ്ങ് ഓല. പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ആളുടെ തോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തെങ്ങോല ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് ഇങ്ങനെ വീഴുന്നതായിട്ട് കണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് 3-4 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് നടന്നൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. ആ ചുരുണ്ട് വീഴുന്നതിൽ ആൾ തിങ്ക് ചെയ്ത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സ്ട്രോ ആക്കി കൂടാ.
ഓക്കെ, അതൊരു ഇന്നോവേഷനാണ്. നമുക്ക് ടെക്നോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭീകര AI ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ചിന്ത മാത്രം മതി. അതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ, പ്രൊഫസർ ജോസഫ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ അതിൽ 9 പാറ്റൻ്റ് എടുത്തു, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ട്രോസ് ഉണ്ടാക്കി, നീളത്തിലും വീതിയിലും ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രോസ് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അതൊരു ഇന്നോവേഷനാണ്. ഓക്കെ, അതൊരു ഇന്നോവേഷനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇന്നോവേഷൻസിനെ എല്ലാത്തിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇതല്ലാതെ ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ 2 years ബാക്ക് ഒരു ഐഡിയ പിച്ചിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 9th ക്ലാസ് പയ്യൻ കണ്ടെത്തിയൊരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ കവുങ്ങില്ലേ, കവുങ്ങ് പാക്കൊക്കെ വലിക്കുന്ന ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അമ്മ കവുങ്ങ് വലിക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത സമയത്ത് ഹൈറ്റ് കൂടിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് തോട്ടിയൊന്നും വർക്കായില്ല. ഇത് ഒരാളെ വിളിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ കിട്ടാനുമില്ല. ഓക്കെ, ഈ കവുങ്ങ് മരത്തിൽ വളച്ച് അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ചാടുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആൾക്കാർ ഒരു കവുങ്ങിൽ നിന്ന് അടുത്ത കവുങ്ങിലോട്ട് വളയുന്ന മരത്തിന് വളച്ച് ചാടും. അങ്ങനെ ചാടിയിട്ട് 2017-18 സമയത്ത് വീണ് ബാക്ക് ബോൺ പൊട്ടിയ 36 പേരാണ് കേരളത്തിൽ. സോ അതൊരു സൊസൈറ്റിയൽ പ്രോബ്ലം കൂടിയാണ്. അതൊരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ഐഡിയ കണ്ടെത്തിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കവുങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട്, നമ്മുടെ ഈ കിണറ്റിലൊക്കെ ഒരു പുള്ളിയില്ലേ, കറക്കുന്ന പുള്ളി, അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 കത്തിയും വെച്ചിട്ട് ഒരു കയർ വെച്ച് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മുകളിൽ പോയിട്ട് ഒരു കയർ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കവുങ്ങിൽ താഴെ തന്നെ അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പാക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് പുള്ളിക്കാരൻ 9th ക്ലാസ് പയ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിമ്പിൾ ഐഡിയ ആണ്. അതിന് ഇലക്ട്രിക്കലോ മെക്കാനിക്കൽ മാത്രമാണ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ബാറ്ററി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സോ അതൊരു ഇന്നോവേഷനാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ ആശയങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ, കേരള ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും ഐഡിയാസായിട്ട് വരുന്നവരെ അവർക്കൊരു ബിസിനസ് ആക്കാനുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവരൊരു വലിയ കമ്പനി ആക്കി പറഞ്ഞു വിടാം. ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ എയിം. ഇതിനു വേണ്ടി 4200 കമ്പനീസ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ മിനി ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ്, ഈ കോളേജസിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾസിലൊക്കെ ടിങ്കറിങ് ലാബ്സ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ IEDC സെല്ലുകൾ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐഡിയാസ് കമ്പനി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്ത് വലുതാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ടി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഗ്രാൻഡ് അടക്കം തരും. നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഐഡിയാസിന് ഞങ്ങൾ 2 lakhs വരെ ഗ്രാൻഡായിട്ട് തരും. നൂതന ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 2 lakhs വരെ ഗ്രാൻഡായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അത് ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ 10 crore ഇന്നോവേഷൻ ഗ്രാൻഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ 480 കോളേജുകളിൽ IEDC സെല്ലുകളുണ്ട്. കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാനുള്ള സെല്ലുകളും ഉണ്ട്. ദെൻ ഇതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ 4000 കമ്പനീസിനകത്ത് നമ്മൾ 30,000 പ്ലസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ 61 crore ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്ലസ് ടു വരയ്ക്കുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, കോളേജിലല്ല ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളെപ്പോലൊരു കുട്ടി തന്നെയായിരുന്നു ഈ തിലക് മേത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരൻ. തിലക് മേത്ത കേട്ടവരുണ്ടോ? മുംബൈ ബേസ്ഡ് ആണ്. പേപ്പർ ആൻഡ് പാർസൽസ് PNP എന്ന കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്ന 13 വയസ്സുകാരൻ പയ്യനാണ്. 13 വയസ്സുകാരൻ പയ്യനാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ ഈ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ എനിക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബുക്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോമെട്രി ബോക്സ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിട്ട് വരണമെന്ന് പറയും. ആ സമയത്ത് അവരത് മറന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരും. ചില സമയത്ത് മറക്കാറുണ്ട് അവർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് ബുക്സ് പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോൾ അവരുടെ തിലകിൻ്റെ ഫാദർ അത് മറന്നിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ തിരക്ക് കാരണമാണ് വാങ്ങിട്ട് വരാൻ പറ്റാതെ ആയത്. സോ അപ്പോൾ പുള്ളി അവിടെ ഒരു ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ട്, പല സാധനങ്ങളും മറന്നു പോകുന്നത് അല്ലേ, പല സാധനങ്ങളും മറക്കാം. അപ്പോൾ പുള്ളി മുംബൈ ബേസ്ഡ് ഒരു ലോജിസ്റ്റിക് കമ്പനി അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി. 13ാം വയസ്സിലാട്ടോ ലോജിസ്റ്റിക് കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഐഡിയ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുംബൈയിൽ എവിടെ നിന്നും എന്തും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യും.
എന്തും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുംബൈ ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ബുക്ക് വീട്ടിലെത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ ചെയ്യും. അതിന് തിലക്ക് ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് ഒരു ഇത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡപ്പാവാല കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡപ്പാവാല മുംബൈയുടെ വൻ ഫുഡ് നെറ്റ്വർക്കാണ്. അവർ മുംബൈയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഓഫീസിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരാളെ ഓഫീസിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചൂടോടുള്ള ഭക്ഷണം അവർ ലഞ്ചിന് ഓഫീസിലെത്തിക്കും. വീട്ടിൽ അതേ ടിഫിൻ ബോക്സ് ഉണ്ട്, വീട്ടിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും, അത് ഓഫീസിലെത്തിക്കും. ആ ടിഫിൻ ബോക്സ് അതേപോലെ വീട്ടിലേക്കും തിരിച്ചെത്തിക്കും അവർ. ഓക്കെ, അതായിരുന്നു ഡപ്പാവാല എന്നുള്ളൊരു മുംബൈ ബേസ്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക്. ആ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് തിലക് മേത്ത അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഡേ ടു ഡേ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ്. ആ പ്രോബ്ലംസിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, അതാണ് തിലക് മേത്തയുടെ സ്റ്റോറി. ദെൻ ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, കേട്ടവരാരെങ്കിലും ഒരാൾ? യെസ്, 1 2. ഓക്കെ, ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോബോട്ടാണ്. 2016-17 കാലഘട്ടത്തിൽ കാലിക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ ഈ സീവേജ് ഇല്ലേ, ഈ ഡിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അതിൽ വീണിട്ട് കാലിക്കറ്റിൽ 2 പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2017. സോ മലപ്പുറം MES കുറ്റിപ്പുറം കോളേജിലെ 4 മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അവരുടെ ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് അവർ ചെയ്തൊരു റോബോട്ടാണ് ഈ ബാൻഡിക്കോട്ട് റോബോട്ട്. ഈ റോബോട്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീവേജ് ഇതിനകത്ത് റോബോട്ട് ഉള്ളിൽ പോയി അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ സക്ക് ചെയ്ത് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഇതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റ്. സോ ഇത് ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലെ എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലമാണ്. ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഇപ്പം നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ് എവിടെയാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഈ കോളേജിലെ കുട്ടികൾ 4 ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഇവർ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു, അതിപ്പോൾ അവർ റോബോട്ടാക്കി മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കി. ഇപ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ 27 സ്റ്റേറ്റ്സിലും അവർ ഓൾറെഡി ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വേറെ കൺട്രീസിലോട്ടും അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സൊസൈറ്റിയിലുള്ളൊരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു, ഇവർ അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി. ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെ തന്നെ റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അവർക്ക്. ഇപ്പോൾ പല സ്റ്റാർട്ടപ്സും അതിലൂടെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇവർ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങിയൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സാറ ബയോടെക്. നമ്മൾ ഈ പുഴയിലൊക്കെ പായൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആൽഗെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതിൽ നിന്ന് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുമോ? പക്ഷേ ഇവരുണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാണ്. സാറ ബയോടെക് എന്ന് പറയും. ആൽഗെ സീവീഡ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കി. ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ കലോറീസ് ഒക്കെ കിട്ടും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. സോ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള എല്ലാ ഇതും ആ 2 ബിസ്ക്കറ്റിന് കിട്ടും. അത്രയും പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആണ് ആൽഗേസ്. ഓക്കെ, സോ അവരിപ്പോൾ സാറ ബയോടെക് എന്നുള്ള കമ്പനി നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ കോളേജിലെ 4 പയ്യന്മാരാണ്, 4 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പയ്യന്മാരായിരുന്നു. അവർ ഇത് കണ്ടെത്തി അതിപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ US വെക്കുന്നത്. ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റിന് 750 രൂപയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിന് 30 രൂപ മുതൽ 100 രൂപ വരെയ്ക്കുള്ള പാക്കറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അല്ല, ബിസ്ക്കറ്റുകൾക്ക് 30 രൂപയുടെ പാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ്. ബട്ട് ഇവർ വിൽക്കുന്നത് 750 റുപ്പീസിൻ്റെ പാക്കറ്റ്സ് ആണ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അത്രയും ടെക്നോളജി അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റും വന്നു. ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഹെൽത്ത് ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. ഹെൽത്ത് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇവർ സെല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ US ഇപ്പോൾ US UK പോലത്തെ കൺട്രീസിലോട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ടയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർ US സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ കോളേജിൽ പഠിച്ച ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഹംബിളെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊച്ചി ബേസ്ഡ് ക്യുസാറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അല്ലേ, ക്യുസാറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഒരു സമീർ എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യനായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ അവരുടെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങിന് വേണ്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ബിൽഡ് ചെയ്തത്. സോ ഇപ്പോൾ ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ്. എന്താ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഒന്നും അല്ല.
പുള്ളിക്കാരൻ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ സമീർ, ഇപ്പോൾ അവർക്കൊരു റൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് 2 റൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വന്നു. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗ്രോയിങ് കമ്പനിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ തിലക് മേത്ത 65 crore ഒരു വർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്. 65 കോടി 13 വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ കമ്പനി ഇപ്പോൾ 65 കോടിയുടെ ഇയർലി ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. കൊറിയർ കമ്പനീസിൻ്റെ വേറൊരു മോഡൽ, ഡെയിലി കൊറിയറായിട്ട് എത്തിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം 2 days എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡെയിലി 1 hour to 6 hours ടൈം സ്പാനിനകത്ത് ഡെലിവറി ചെയ്യും എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ പേപ്പർ ആൻഡ് പാർസൽസ് കമ്പനി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്നോവേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടവരുണ്ടോ? യെസ്, ഓയോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നേരത്തെ നമുക്ക് ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാർക്കറ്റിൽ. ഓൾറെഡി സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഹോട്ടൽസിനെ അഫോർഡബിൾ ആക്കുക. പലരും ഹോട്ടൽസ് എടുക്കുക പറയുമ്പോൾ അഫോർഡബിൾ അല്ല, ഒരു പ്രീമിയം കാറ്റഗറിയിലോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനോ ഭയങ്കര വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് റിതേഷ് അഗർവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളേജ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്, കോളേജിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങി. കോളേജ് എല്ലാ ഹോട്ടൽസിനെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓയോ റൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അത് എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ഹോട്ടൽസിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ നല്ല വരുമാനമുള്ള കമ്പനിയാക്കി മാറ്റി. ബട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊരു നല്ലൊരു മോഡൽ തന്നെയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വോയെ ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാലിക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ഒരു ഹോളിഡേ ഹോംസ് ഉണ്ട്. വോയെ ഹോംസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വോയെ ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ്. അവരിപ്പോൾ കേരളത്തിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഒട്ടാകെ ഒരു 300ഓളം പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു വില്ല, ഒരു 2 room ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോലെ കിട്ടും. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പ് ഫയർ നടത്താം, പ്ലസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അവിടെ ഗെയിമിങ്സ് ഉണ്ടാവും, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ സ്പേസ്, വലിയവർക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ സ്പേസ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് ഈ വോയെ ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ കൊച്ചി ബേസ്ഡ് ഒരു ക്യാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുണ്ട്. ക്യാമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലമുകളിൽ പോയി ടെൻ്റ് അടിച്ച് സ്റ്റേ ചെയ്യുക, അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ഏരിയ, അത് മാത്രമേ അവർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ഇതുപോലത്തെ പല സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐഡിയാസും ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. ഇനിയും 2030 2040 വരെയും ഇനിയും ഇപ്പോൾ 85,000 കമ്പനീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. അത് 5 lakhs കമ്പനീസ് ആവും എന്നാണ് ഡാറ്റ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 5 lakhs സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഇൻ 5 years. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചെറിയ ഐഡിയ ആയിരിക്കും അതൊരു വലിയ കമ്പനിയായി മാറാം. ഓക്കെ, ചെറിയ ഐഡിയ ആയിരിക്കും. എന്ത് ഐഡിയ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അത് വർക്കൗട്ട് ആവാൻ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് മാക്സിമം സംസാരിക്കുക. എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് വേണ്ടി വരുമോ അതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കോളേജസ്, സ്കൂൾസ് ത്രൂ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഇന്നോവേഷൻസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറേ എനിക്ക് ഫാക്കൽറ്റീസിനെ കുറച്ച് പേരെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓരോ കോളേജസിനകത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്കൂളിനകത്തും നിങ്ങളുടെ ഓരോ നോഡൽ ഓഫീസർ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നോഡൽ ഓഫീസർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ, അവർ നോഡലായിട്ട് നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ചിലപ്പോൾ ഐഡിയാസ് കാണാം, ചിലപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം, അവരായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം. ഞങ്ങൾ കോളേജസിൽ വന്ന് സെഷൻസ് കൊടുക്കും, അവർക്ക് വേണ്ട മെൻറ്ററിങ് സപ്പോർട്ട് അങ്ങനത്തെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സൈഡിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ? അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ തന്നെ വേണം. ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എൻട്രി കിട്ടത്തുള്ളൂ. ദെൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഓർ LLP ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി ആയിരിക്കും. 10 years സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ കേരള ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഇവർ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ബിസിനസ്, ടെക്നിക്കൽ, ലീഗൽ, ഫിനാൻസ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് 360-degree സപ്പോർട്ട്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അത് എല്ലാ ടേംസിലും. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും, കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ട്സും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരും. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ചോദിക്കപ്പാ, എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ?
എല്ലാവർക്കും അറിയാം? എല്ലാ ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണോ? ഓക്കെ. സോ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ എടുക്കാം. എനിക്കൊരു ഐഡിയ വന്നു. അപ്പോൾ അത് എന്താ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട 3 കാര്യങ്ങളാണ്. കസ്റ്റമർ അനാലിസിസ്. കസ്റ്റമറാണ് കിങ്. ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കസ്റ്റമറാണ് കിങ്. അവർ പൈസ തന്നാലേ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് വൺ, കസ്റ്റമർ അനാലിസിസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇ-കൊമേഴ്സ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി, ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി, അതിനുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം. ഒരു 10 മുതൽ 50 വരെ കസ്റ്റമേഴ്സായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അതിലൊരു 80% ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ പൈസ തന്നത് മേടിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറയണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കസ്റ്റമർ അനാലിസിസ് സക്സസ് ആവത്തുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, കോമ്പറ്റീറ്റർ അനാലിസിസ്. കോമ്പറ്റീറ്റർ അനാലിസിസ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റിൽ എത്ര പേരുണ്ട് കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വ്യത്യസ്തമാകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു അനാലിസിസ് കണ്ടെത്തണം. സോ കോമ്പറ്റീറ്റർ അനാലിസിസും കഴിഞ്ഞു. ദെൻ മാർക്കറ്റ് എത്രത്തോളം വലുതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 കമ്പനി വന്നാലും കളിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടോ, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് പോകാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനെയാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു ഐഡിയ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഐഡിയ ഗ്രാൻഡ് എന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തരും. ഐഡിയ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഗ്രാൻഡായിട്ട് ഞങ്ങൾ തരും. അത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സെക്യൂരിറ്റി എടുക്കത്തില്ല, സ്റ്റേക്ക് ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല. കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രാൻഡായിട്ടും കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഐഡിയ സ്റ്റേജ് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അടുത്ത സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ്. ആ MVP പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങിലോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മിനിമൽ വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിങ്സ് ചെയ്യണം. ആ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിങ്സും പാസ്സായാൽ മാത്രമാണ് അടുത്ത മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്സലറേഷൻ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകേണ്ടത്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റൈസേഷൻ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3+4 7 lakhs വരെ ഗ്രാൻഡായിട്ട് തരും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ. ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കി അത് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താനും ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ്സ്, ബിസിനസ് ഇവൻറ്റ്സിലോട്ടൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതിലൂടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രാൻഡ് 7+3 10 lakhs വരെ ഗ്രാൻഡായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ദെൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് സ്കെയിലപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്തത് കൊച്ചി, ട്രിവാൻഡ്രം അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലോട്ട് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര, കർണാടക അങ്ങനത്തെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ, അക്രോസ് ഇന്ത്യ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഹെൽപ്പും നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിങ്, ആക്സലറേഷൻ, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സപ്പോർട്ട്സും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ചെയ്തു തരും. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എൻ്റർപ്രൈസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. മൾട്ടിപ്പിൾ കൺട്രീസിലോട്ട് പോകും. ഇന്ത്യ ടാഗ് നമ്മൾ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് അതർ കൺട്രീസ്, UK, US പോലത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ കൺട്രീസിലോട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സപ്പോർട്ടും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? ദീസ് ആർ ദ 5 steps: ഐഡിയ, പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, PMF, ആക്സലറേഷൻ ആൻഡ് സ്കെയിലപ്പ്, എൻ്റർപ്രൈസ് ആയി മാറുക. ഓക്കെ. സോ ഈ ഒരു പാത്ത് വേ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് 5 to 7 yearsൽ നിന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്സ്. അതിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്: കസ്റ്റമർ, കോമ്പറ്റീറ്റർ, മാർക്കറ്റ്. ഒരു ഐഡിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട 3 കാര്യങ്ങൾ. എന്ത് ഐഡിയ ആയിക്കോട്ടെ, അതിന് കസ്റ്റമർ ഉണ്ടോ, അതിന് കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്താണ്, മാർക്കറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് ബിസിനസ്സിലോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ. ക്ലിയർ? സോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, റിസർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ്, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, അഡ്വൈസേഴ്സ് ആൻഡ് നിങ്ങളെപ്പോലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് യങ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ്. എന്തൊക്കെയാണോ ഒരു എക്കോസിനകത്ത് വേണ്ടത് ആ സപ്പോർട്ടൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരും. അക്രോസ് കേരള നമുക്കിപ്പോൾ 7 സ്ഥലത്ത് ഓഫീസ് സ്പേസസ് ഉണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രം, കൊല്ലം, കൊച്ചി, പാലക്കാട്, കാലിക്കറ്റ്, കണ്ണൂർ ആൻഡ് കാസർഗോഡ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നൊവേഷൻ ഗ്രാൻഡ് ഞാൻ അതിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയത്, ഈ സ്റ്റേജിൽ സ്കെയിലപ്പ് സ്റ്റേജിലും എൻ്റർപ്രൈസ് സ്റ്റേജിലും ഇവിടെ 10 lakhs plus 10 plus 5 15 lakhs വരെ സ്കെയിലപ്പ് സ്റ്റേജിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇവിടെ 15 lakhs വരെ ഗ്രാൻഡായിട്ട് തന്നെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇതല്ലാതെ വേറെ കുറേ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സീഡ് ലോൺ. സീഡ് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 25 lakhs വരെ ലോണായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അത് തിരിച്ചടയ്ക്കണം 6% ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി. ദെൻ പാറ്റൻ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? പാറ്റൻ്റ് അറിയാവുന്ന? യെസ്. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റീസിനോടും കുട്ടികളോടും പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പാറ്റൻ്റ് എന്താണെന്നും പാറ്റൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ നന്നായിരിക്കും.
എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ആൻഡ് മുംബൈ ബേസ്ഡ് കോളേജസ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്ട്സ് എല്ലാം പാറ്റൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യണം. കിട്ടുന്നോ ഇല്ലയോ, ബട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി വരെ നമ്മളാക്കണം പിള്ളേരെ. അപ്പോൾ അവർ ലേൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് ഇന്ന ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരണം, എന്നാൽ മാത്രമേ പാറ്റൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പാറ്റൻറ്റിനടക്കം നോളജ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു എക്കോസിസ്റ്റം നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതന്നെ കിട്ടും. അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനത്തെ പാറ്റൻറ്റ് റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ്റ് പാറ്റൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അതിനകത്ത് ഫണ്ടിങ് സപ്പോർട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പാറ്റൻറ്റ് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. R&D ഗ്രാൻഡ് 30 lakhs വരെ ഉണ്ട്. പാറ്റൻറ്റ് കിട്ടിയവർക്ക് R&D ഗ്രാൻഡായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ. ഇതല്ലാതെ 93 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലോട്ടും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെൻറ് വാങ്ങാനുള്ള സപ്പോർട്ടും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും. യെസ്, ഇതിനകത്ത് ഇത് എല്ലാ വർഷവും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നടത്തി വരുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. നാഷണൽ ഇവൻറ്റുകളായിരിക്കും. ഒന്ന് സീസൈഡ് ഹഡിൽ എന്ന് പറയും. ഒരു അക്രോസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു 5000 ഡെലിഗേറ്റ്സ്, എക്സ്പേർട്ടുകൾ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരും, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് വരും, ബിസിനസ് ചെയ്ത് സക്സസ് ആയ ആൾക്കാർ വരും. അവരൊക്കെ വന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇവൻ്റാണ് സീസൈഡ് ഹഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ച് ഈ വർഷം നവംബർ 16 നടക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ സീഡിങ് കേരള എന്ന് പറയും. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും സ്റ്റാർട്ടപ്സും മാത്രം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അത് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തും. ദെൻ IDC സമ്മിറ്റ്. IDC സമ്മിറ്റ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാം. ഇതിൽ അക്രോസ് കേരള 4000-ഓളം സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. അവരുടെ പുതിയ ആശയങ്ങളും അവരുടെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഇതുപോലത്തെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് IDC സമ്മിറ്റ്. ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ 12 CET ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ചാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത്. CET ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ച്. അപ്പോൾ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഷീ ലവ്സ് ടെക്. ഷീ ലവ്സ് ടെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിമൺ ഇൻ ടെക്. കുട്ടികൾക്ക് ടെക്നോളജിയിലോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുണ്ട്, വിമൻ സമ്മിറ്റായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഈ വിമൻ സമ്മിറ്റിലോട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ മാസം സെപ്റ്റംബർ 29 കൊച്ചി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്ലാൻ നടക്കുന്നത്. അതിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇവൻ്റ് ആണ്. നോളജ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് മനസ്സിലാക്കുക, പുതിയ ആൾക്കാരായിട്ട് പരിചയപ്പെടുക. ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് എ നെറ്റ്വർത്ത്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് എ നെറ്റ്വർത്ത്. അത് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത്. ജയിലർ സിനിമ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ? ജയിലർ സിനിമയിൽ രജനീകാന്തിന് റിട്ടയർഡ് ജയിലറാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഒരു 70 വയസ്സിന് മുകളിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? പുള്ളിക്കാരന് ഒരു പ്രശ്നം വന്നു 70 വയസ്സിന് മുകളിൽ അല്ലേ? അവരുടെ മോനെ കടത്തിക്കൊണ്ട് വെച്ച് അവർ മറ്റേ വിനായകൻ അവർ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോഴാണ് ഈ വലിയ വലിയ ഡോണുകളായ മോഹൻലാൽ, പിന്നെ ആന്ധ്രയിലെ ഒരു പുള്ളിക്കാരനല്ലേ ആള്, പിന്നെ ഒരു സിംഗ്, ഇവരൊക്കെ പഴയ കണക്ഷനാണ്. അതായത് ജയിലറായിരിക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ രജനീകാന്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ബന്ധങ്ങളാണ് പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നത് അല്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കും നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളും നല്ല രീതിക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിൽക്കാലത്ത് അത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതാണ് ജയിലറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലേണിങ്. ഓക്കെ, അതേപോലെയാണ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാം, നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, ജയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ആക്റ്റീവ് ആയല്ലോ എല്ലാവർക്കും. ഫാബ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു സംഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ തൊപ്പിയിൽ എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെക്സിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു ആശയം, ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഫാബ് ലാബ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാബ് ലാബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിലും. സോ ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ ഇവൻറ്റ്സ് ആണ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ജൈടെക്സ്, ദുബായ്, US ഏത് രാജ്യങ്ങളിലോട്ടും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ
സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫൗണ്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പല രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സപ്പോർട്ട്സും ഇതും ചെയ്തു തരും. അതിനുള്ള ഇവൻസൊക്കെയാണ് ഇതുപോലത്തെ പല ഇവൻസും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗവൺമെൻറ്റ്സിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. ദെൻ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഈ ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജിയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ വർക്ക്ഷോപ്സിലൊക്കെ പോയി ആൾക്കാർ മെക്കാനിക്കൽ പണി പഠിക്കുമായിരുന്നു. പണ്ട് വളരെ മുന്നേ വർക്ക്ഷോപ്സിൽ പോയി ജോലി പഠിച്ച് മെക്കാനിക്കൽ ഷോപ്പിലോട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു പണ്ടത്തെ പരിപാടി. ബട്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഷോപ്പ് തന്നെയാണെങ്കിൽ പറയാം. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജോലിയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്പിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ 10 ഇരട്ടി പവർ ഉണ്ടെന്നാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് 10 ഇരട്ടി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഒരു കമ്പനിയിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത്രയും കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡ് ആവും. സോ അതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ ഇപ്പം 4000-ഓളം കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അവരോട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം, ബിസിനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാം. അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ startups.startupmission.in. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ആയിരിക്കും നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. 2 വർഷം ജോലി ചെയ്ത ശേഷം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇപ്പം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ +2 താഴെയുള്ള കുട്ടികളുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരാള്, 2 ആള്. എന്താ ചെയ്തത്? യെസ്, പറഞ്ഞോ. എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെ? ഫോട്ടോ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, മൈക്ക് കൊടുക്കും. പേര് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ. എൻ്റെ പേര് സുബിൻ. ഞാനൊരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ഒരു അഡോബിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നൊരു ഡിസൈനിങ് പോലെയുള്ളൊരു ഇതാണ്. തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അത്യാവശ്യം പഠിച്ച് ഒരു ലെവലായി വരുന്നു. അത്യാവശ്യം ചെറിയ ക്ലയൻസ്, ചെറിയ എമൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല, ചെറിയ എമൗണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം അങ്ങനെ എപ്പോഴും കിട്ടാറൊന്നുമില്ല. എന്നാലും കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം എമൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു പാസീവ് ഇൻകം ആണ്, ആക്റ്റീവ് അല്ല. ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന. ഓക്കെ, കൺഗ്രാറ്റ്സ് സുബിൻ. ഇപ്പൊ ഏത് ക്ലാസ് ആണ്? +2 ആണ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ സുബിനെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ +2 പഠിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട്, 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ലേൺ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ സുബിന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്ന? ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് freelancer.com, upwork.com, ജിക്സ്ബോർഡ് അങ്ങനത്തെ ഫ്രീലാൻസ് സൈറ്റുകൾ കുറച്ചുണ്ട്. അതിലൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ വർക്ക് കൂടും, നമുക്ക് റവന്യൂ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ബാക്കിലും കുറച്ച് പേര് കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഫോർ യു. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. മൊബൈലുള്ള ഇപ്പോൾ എത്രയോ പേര് നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? മൊബൈലിലൂടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്കില്ല് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പുള്ളിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും പല ഇതും ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്സുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്പായിട്ട് തുടങ്ങാം. ദെൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പാർട്ട്നേർഡ് ആണ്. TCS ഇങ്ങനത്തെ പല VKC, നമ്മുടെ VKC ഗ്രൂപ്പില്ലേ, VKC ഗ്രൂപ്പ് കാലിക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ്, നമ്മുടെ ചെരുപ്പ് കമ്പനി. ഇവർക്കൊരു റിലേഷനിലൊരു പയ്യനുണ്ട്, നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ഫൂ ഫുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫൂ ഫുഡ്സ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്, ഫുഡ് ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. കല്ലുമക്കായ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കല്ലുമക്കായ പാക്ക് ചെയ്ത് ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് പുള്ളി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കാലിക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ഫവാസ് പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് ഫൂ ഫുഡ്സ്. കല്ലുമക്കായ നമ്മുടെ ഇവിടെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ, മലബാർ റീജിയനിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ദുബായിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയും കിട്ടാനില്ല. പുള്ളി ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ പാക്കറ്റാക്കി നാട്ടിൽ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതൊരു ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് ഓർഡേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. foodfoods.com എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പേര്. ഇതുപോലെ കല്ലുമക്കായ മാത്രമല്ല, പല ടൈപ്പ് ഓഫ്, ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ബേസ്ഡ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഷീബർത്ത് എന്നാ പറയാം.
അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രഗ്നൻറ്റ് വിമൺ ഉണ്ടല്ലോ, പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഛർദി ആയിരിക്കാം, വേറെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഇതല്ലാതെ ഈ സിസേറിയൻ റേറ്റ്, സിസേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷനാണ്. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്മമാർക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പറയാറുണ്ട്. എത്ര പേര് സിസേറിയൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, കുറച്ച് പേരുണ്ട്. കുറച്ചധികം പേരുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ 42% സിസേറിയൻ റേറ്റ്. ഓക്കെ, സുഖപ്രസവം എന്നുള്ളത് 58% ഉള്ളൂ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ 42% സിസേറിയൻ റേറ്റ് ആണ്. ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് ഷീ ബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി 3 മാസം മുതൽ ഇവർ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇവരുടെ ഫുഡ്, എക്സസൈസ്, അവരുടെ ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഈ 9ാം മാസം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ്, പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് സിസേറിയനിലോട്ട് പോകുന്നത് ഡോക്ടർ. ഇത് 6ാം മാസമേ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് 9ാം മാസം വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ പ്രഡിക്ഷൻ സിസ്റ്റം അവർ ബിൽഡ് ചെയ്തു. അതാണ് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ 6ാം മാസം മുതൽ 9ാം മാസം വരെ 3 മാസം കൊണ്ട് അത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിന്. ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ക്യൂർ ചെയ്ത് അവർക്ക് സുഖപ്രസവത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു 150ഓളം വിമൺ പ്രഗ്നൻറ്റ് മംസിനെ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഷീ ബർത്ത്. അതൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. പിന്നെ കിൻഡിൽ ഫോർ ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ട്. കണ്ണ് കാണാത്തവരില്ലേ, കണ്ണ് കാണാത്തവർക്ക് ബുക്ക്, മറ്റേ ലിപി ഉണ്ട്. ആ ലിപിയിലാണ് അവരിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അവർ വായിക്കാറ്. നമ്മളെപ്പോലെ നോക്കി വായിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവർ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും വായിക്കാറ്. അതിനൊരു പരിമിതി ഉണ്ട്, എല്ലാ ബുക്സും കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന്. ആ ഒരു പരിമിതിയെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാക്കി മാറ്റി. കിൻഡിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ? കിൻഡിൽ, ആമസോണിൻ്റെ കിൻഡിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതുപോലെ ടാബ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ടാബിൽ ഈ ലിപി റൈസ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ ഒരു കിൻഡിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു കിൻഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ള ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വായിക്കാം. ഏത് ബുക്കാണെങ്കിലും ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും വായിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്. ഇത് നമ്മുടെ പാലക്കാട് ബേസ്ഡ് IIT മദ്രാസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ആമസോൺ, ഗൂഗിൾ ഇവൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട്സ് ചെയ്തു തരും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. ദെൻ ബി അപ്ഡേറ്റഡ്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഡെയിലി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഡെയിലി ലേൺ ചെയ്യണം. ഇന്നലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും ടീച്ചേഴ്സിന് വിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. യെസ്, അപ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? അവർ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇത് ജീവിതകാലം മൊത്തം ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും, ബട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ഡെയിലി ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മൾ തന്നെയാണ് ലേൺ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. സോ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ്, ഇന്നോവേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നോവേഷൻ മാഗസിൻസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ ED ക്ലബ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. IDC സെൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ലിങ്ക്ഡിൻ എത്ര പേർക്കുണ്ട്? ഓക്കെ, ലെസ് ദാൻ 10%. ലിങ്ക്ഡിൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ. വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഉള്ളവർ കുറേ പേരുണ്ടാവും, ബട്ട് ലിങ്ക്ഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ, ജോലിയുടെ ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിലും ശരി, ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ശരി, നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഫൈലായിരിക്കും അത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലിങ്ക്ഡിൻ കീപ്പ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടുത്തെ പല പുതിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ലേൺ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് ലിങ്ക്ഡിൻ. പിന്നെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജസ് ഉണ്ട്. ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ആണെങ്കിലും ഏതിലാണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ പുതിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഹാക്കത്തോൺസ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇവൻറ്റ്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാക്കത്തോൺ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തരും. അവിടെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ 2 ദിവസമോ 1 ദിവസമോ ഇരുന്ന് സൊല്യൂഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ അതിന് ക്യാഷ് പ്രൈസസും കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇവൻറ്റ്സ് നടക്കാറുണ്ട്. ഓൺലൈനിൽ ഹാക്കത്തോൺ ഇവൻറ്റ്സ്, ഓൺലൈൻ ഹാക്കത്തോൺസും ഉണ്ട്, ഓഫ്ലൈൻ ഹാക്കത്തോൺസും നടക്കാറുണ്ട്. അതിലും പറ്റിയാൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഇപ്പോൾ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് അത് റൈറ്റ് ടൈമാണ്. പഠിച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പുതിയ കുറേ ആൾക്കാരായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ കുറേ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So thank you so much. And
നമുക്ക് ഇനി ഡൗട്ട്സിലോട്ട് കിടക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. മൈക്ക് പ്ലീസ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയവരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള എക്സാമ്പിൾസ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹാൻഡ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് അവർക്ക് ഡൗട്ടില്ല. ഫാക്കൽറ്റീസ് എനി ഡൗട്ട്സ്? ഓക്കെ ആണ്. എല്ലാവരും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് ഡൗട്ട്സ് വരുമല്ലോ, എന്താവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത്. നിങ്ങളെപ്പോഴും ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവാൻ തയ്യാറാവണം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം, ചോദിച്ചാലേ വളരുള്ളൂ. ബേസിക്കലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കാം. അതായത് സാർ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആസ്പിറൻസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സാറ് നോട്ട് ചെയ്തതിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിൽ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐഡിയാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അതിനുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ സാറ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. ഇപ്പൊ സുബിൻ സംസാരിച്ചു അല്ലേ? സുബിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായി. അതേപോലെ നിങ്ങളും ഓപ്പണപ്പായി സംസാരിക്കാൻ പേടിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഓപ്പണായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. ഇപ്പോൾ ഞാനും ഒരു മിഡിൽ ബെഞ്ചറായിരുന്നു. ബാക്ക് ബെഞ്ചറും അല്ല, ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചറും അല്ല. ബട്ട് സംസാരിക്കാൻ മടിയുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. സ്റ്റേജിൽ കയറി സംസാരിക്കാൻ വിറയ്ക്കുമായിരുന്നു. പണ്ടൊക്കെ കൈ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഷിവർ ചെയ്തിട്ട് അയ്യോ ഇവരൊക്കെ എന്ത് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ അതിലൊന്നും കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കയറി സംസാരിക്കണം. കയറി സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കയറി സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലോ കോളേജസിലോ ആണെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ 1-2 പേര് മാത്രം എപ്പോഴും സ്റ്റേജിൽ കയറി സംസാരിക്കാനും പെർഫോം ചെയ്യാനും എന്തിനും ലീഡർഷിപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ, ഉണ്ടാവില്ലേ ക്ലാസ്സിൽ? അത് അവരെ കണ്ട് നമുക്ക് ലേൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. ലേൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരുടെയും നിന്ന് എല്ലാവരുടെയും നിന്ന് നമുക്ക് ലേൺ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ നിന്ന് എനിക്കും ലേൺ ചെയ്യാനുണ്ട്, എൻ്റെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കും ലേൺ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് എന്നാണ് പറയാൻ. അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് സംസാരിക്കാൻ. അതിപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ശരി, നമ്മൾ പുറത്താണെങ്കിലും ശരി, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം. അത് നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ നേരെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ എക്സ്പെർട്ടൈസിനുള്ള കുറവാകും. ബട്ട് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സ്ലൈഡ് ഒന്നും ഇടാവോ? ഞാൻ ലിങ്ക്ഡിൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എനിക്ക് കണക്ഷൻ തരാം. വിഘ്നേഷ് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നാണ്. സോ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. സോ വിഘ്നേഷ് രാധാകൃഷ്ണൻ, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസോ ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സപ്പോർട്ട്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഹെൽപ്സ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുതരും. സോ കണക്ട് മീ. എല്ലാവരും ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കുള്ള ലേണിംഗ് കർവ് കൂട്ടുക. ഡെയിലി ലേൺ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം. ഡെയിലി രാവിലെ എണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് ലേൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആലോചിക്കുക. ഫസ്റ്റ് രാവിലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 10 മണിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 8 മണിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ എണീക്കുന്നതിന് ഒരു 10 minutes to 1 hour ലേണിംഗ് കർവ് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയാൽ നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ്. വി ഹാവ് 10 minutes മോർ? ഇല്ല, 10 minutes മോർ. ഓക്കെ, സോ 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ദെൻ അതിലൂടെ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ട്, ഡിജിറ്റൽ ആർട്സ് അക്കാഡമി ഫോർ ഡെഫ് എന്ന് പറയും. ഈ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് അതിലോ നമുക്ക്
ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത, സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? യെസ്, 1 2. ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം 1,80,00,000 പേര് അങ്ങനെയുണ്ട്. ഐദർ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ, ഐദർ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ. ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് DAAD.io, DAAD.io എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ട്. ഇവരെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് സൈൻ ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പഠിപ്പിക്കാറ്, സൈൻ ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കാറ്. ആ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ ജാവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും, പിന്നെ ഇവർക്ക് വേണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. ഇവരുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. സോ അത് ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്, വേറെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. സൈൻ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോഴ്സസും മറ്റേ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ DAAD.io എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി, അവർക്ക് ജോലി സാധ്യതയും, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവർക്ക് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ജോലി മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു DAAD.io എന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളായ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഏതെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്, swayam.gov.in എന്ന സൈറ്റ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? swayam.gov.in എന്ന സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പുറത്ത് കോഴ്സ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ പോയി ഫാക്കൽറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം. പുറത്ത് കുട്ടികൾ പോയി 50,000 1,00,000 കൊടുത്ത് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ swayam.gov.in എന്ന സൈറ്റ്. അത് കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ട കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ടെക്നിക്കലാണെങ്കിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈഡിലുള്ള സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഇതും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ആ പെൻഡ്രൈവിനകത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കൊടുത്തോ? ഓക്കെ, വരുൺ ആ പെൻഡ്രൈവ് കയ്യിലുണ്ടോ? അന്ന് കൊടുത്തേ. അതിൽ DAAD എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഡാഡ്. ഓഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യോ? ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, ഡാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. സംസാരിക്കാനും കേൾക്കാനും പറ്റാത്ത 2 പേരാണ് ഇത്, രമ്യ ആൻഡ് സുലു. ഇവർ ചെയ്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് കേട്ടോ. പ്ലേ.
സോ കണ്ടില്ലേ? സോ അവർ 3 പേരും സംസാരിക്കാനും കേൾവിയില്ലാത്ത ഫൗണ്ടേഴ്സാണ്. അവർ 3 ആളും കൂടി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവർ ഓൺലൈനായിട്ട് പല കോഴ്സസും കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക. ആ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക. ആ സൊല്യൂഷന് വേറെ ആരെങ്കിലും ആവശ്യക്കാരുണ്ടോ നോക്കുക, അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് സെല്ല് ചെയ്യുക. പൈസ മേടിക്കുക, സെല്ല് ചെയ്യുക. ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. യെസ്, എൻ്റെ പേര് ഫഹദ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണമെന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കേരള മിഷൻ എന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഈ ഒരു മിഷന് എങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസിന് സഹകരിക്കാൻ കഴിയും? അതുപോലെ സാറ് കുറേ പറഞ്ഞു ലിങ്ക്ഡിൻ, അതുപോലത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്, ഇതെങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? സോ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഫഹദ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫഹദ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഇപ്പോൾ എന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളെല്ലാം മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ തന്നെ എല്ലാം ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളെല്ലാം ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മെൻറ്ററിങ് തരും. അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ, ഇപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ്, ഒരു ഐഡിയ സ്റ്റേജിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഐഡിയനെ ബിസിനസ് ആക്കാനുള്ള സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അതല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല, അതിനെങ്ങനത്തെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടും ചെയ്തു തരും. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ഇതെങ്ങനെയാണ്? ഓൺലൈൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണോ, അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ NIT IIT പോലുള്ള ഗ്രാജുവേറ്റിൽ നിന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോലുള്ള? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ആർക്കും തുടങ്ങാം. നിങ്ങൾ NIT IIM എന്ന് മാത്രമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരിക്കലും കുറയ്ക്കില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ, ഞാൻ ആദ്യമേ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാരിയറോ ഏജ് ബാരിയറോ ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. യാ, വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സർ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡെഫായിട്ടുള്ള ആൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം പുതിയതുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ? അതായത് സൈൻ ലാംഗ്വേജ് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വോയിസ് ആ മറ്റേ ലേഡി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മളൊരു മൊബൈൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നിലവിലുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ആസ് ഓഫ് നൗ ഇല്ല, മാർക്കറ്റിലില്ല അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ നിർബന്ധമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. അവർക്കൊരു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം 5000 ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. നിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇവർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു കോളേജും സ്കൂൾസും ആണ്. അവിടെ 5000-ഓളം ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിനെ അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന വരെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ല. മേ ബി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്ലിയർ? സാർ, എൻ്റെ പേര് ഗൗതം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ട് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബേസിക് പ്ലാൻ എന്താണ്? ബേസിക് പ്ലാൻ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. IDC സെല്ലുകൾ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. IDC സെല്ലുകളുടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് വരികയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളേജിലെ അറ്റൻഡൻസും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രൊപ്പോസൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോളേജസിൽ സ്കൂൾസിലും. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറ്റൻഡൻസും, ഇപ്പോൾ സയൻസ് ക്ലബ്ബും മറ്റ് ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ ED ക്ലബ്ബ് എന്നുള്ള ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ക്ലബ്ബ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സപ്പോർട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കോളേജ് സ്കൂൾസിൽ നിന്ന് തന്നെ. ഈ സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് എത്താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സിലായില്ല? സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് എത്താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്റ്റുഡൻസ് എത്താനാണോ? അല്ല, ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് എത്താൻ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവൻറ്റ്സിലോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം, ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജസിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം, ഞങ്ങളുടെ ഇവൻറ്റ്സിലോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം, ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓഫറിങ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മാക്സിമം മനസ്സിലാക്കുക. അതല്ലാതെ വോളണ്ടറിങ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ ഇവൻറ്റ്സിലോട്ട് വോളണ്ടറിങ്ങിലോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, ജോലിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാവാൻ പറ്റും. സോ അപ്പോൾ പുതിയ ആശയങ്ങളുള്ളവരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വോളണ്ടറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടി ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്. താങ്ക്സ്.
സർ, എൻ്റെ പേര് സോന എന്നാണ്. എനിക്കുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി, അത് സൊസൈറ്റിക്ക് എത്രമാത്രം ഉപകാരപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐഡിയ കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം സൊസൈറ്റിയിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടും എന്നറിയാൻ വേണ്ടി മെൻറ്റേഴ്സ് എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മളെ സഹായിക്കുമോ? യെസ്, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ mentors.startupmission മെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിനകത്തൊരു 350ഓളം മെൻറ്റേഴ്സിനെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 350ഓളം മെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓരോ ഡൊമൈനിലും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. അവർ നിങ്ങൾക്ക് മെൻറ്ററിങ് ചെയ്തു തരും. എൻ്റെ പേര് ഓൾവിൻ ആണ്. അനൂപ്. ഓൾവിൻ. ഓക്കെ. അപ്പം എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഐഡിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ഇൻകം ആദ്യം തന്നെ ആലോചിച്ച് വെച്ച് ചെയ്യണോ, അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു വലിയ റിസ്ക് എടുത്ത് വല്ലതും, എനിക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റിലെ താല്പര്യം, ഞാൻ വല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഇത്രയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിനേക്കാൾ റിസ്ക് എടുത്ത് വല്ലതും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത്, അപ്പം എനിക്കറിയാം 50-50% ചാൻസസ് ആണ്, ഒന്നെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ റിസ്ക് എടുക്കണോ വേണ്ടയോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട്, കുറച്ചും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്, ഇന്ന ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിന് വാല്യൂ കൂടുമ്പം എനിക്കെപ്പം വേണേൽ വാങ്ങിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, റിസ്ക് എടുക്കണോ അതോ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? റിസ്ക് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക്. റിസ്ക് എടുക്കണം, അത് കാൽക്കുലേറ്റർ റിസ്ക് എടുക്കണം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു 50% എന്ന് പറഞ്ഞു, അതെങ്ങനെ 60-40 ആക്കുക എന്നുള്ളത് തിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി. റിസർച്ച് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസ്ക് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രത്തോളം റിസ്ക് വന്നു, അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു 10,000 റുപ്പീസ് ഇടുകയാണ്. ഓക്കെ, അത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വന്ന് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോസ്, അതായത് പൈസ പോയാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഒരു 7,000 റുപ്പീസ് പോയാലും എനിക്ക് ഓക്കെ ആണ്, ബാക്കി 3,000 എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. പക്ഷേ ആ 10,000 ഒരു 17,000 ആയാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റാണ്. 7,000 പ്രോഫിറ്റായി. മനസ്സിലായോ? ആ അഫോർഡബിൾ ലോസ് കണക്കാക്കിയാൽ മതി. അഫോർഡബിൾ ലോസ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്. അങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ റിസ്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിനകത്ത് പല ടേംസ് ഉണ്ട്, അതിപ്പോൾ ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, റിസർച്ച് ചെയ്യാം, മാക്സിമം റിസർച്ച് ചെയ്യാം, നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. Any other questions? Done. So, thank you so much. ഞാൻ വരുണിനോട് പറയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, ആക്റ്റീവായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം, ഞാൻ പിള്ളേരോട് പറയണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറയാൻ നിൽക്കുമായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ ഐ എം ഹാപ്പി, നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു. സോ thank you so much. Thanks for the time being with me. All the best. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you so much. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ സെഷൻ? കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മൈൻഡുമായിട്ട് പോകില്ലേ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ? So for Vignesh sir, we have a small token of love from Curiocon team. To present that, I invite Dr. Sujara Nabil, who is the convener of our health committee of Curiocon. I invite Vignesh Radhakrishna sir to receive the prize. Sujara ma'am, I invite you to talk 2 words. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സാറിൻ്റെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമായെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാനും കുറച്ച് പകുതി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഞാനും കേട്ടു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. നിങ്ങളിവിടെ കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ സാർ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താ ചോദിക്കുക, എങ്ങനെയാ ചോദിക്കേണ്ടത്, ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, പക്ഷെ ചോദിച്ചാൽ ശരിയാവോ എന്നൊക്കെയുള്ള കുറേ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് ലാഗായത് അല്ലേ, ഒന്നൊന്ന് ബാക്കോട്ട് പോയത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം സാർ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ അവസാനത്തെ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ
കാലിക്കറ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, ഒരു ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് കൊളത്തറയുള്ളൊരു സ്കൂള് ഇന്നലെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതലും ഡെഫായിട്ടുള്ളതും ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ, ഞാൻ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം, സാധാരണ മറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകാറുണ്ട്, ഇവിടെയും പോയി. അപ്പോൾ ഈ 1.5 മണിക്കൂർ ക്ലാസ്സിലും ഈ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയോടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അവർ കൈകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ പിന്നെയും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ വീഡിയോസ്, റഫായിട്ടുള്ള അവർ വീഡിയോസ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു ഭയങ്കര ശ്രദ്ധ എനിക്ക് കൂടുതലായി തോന്നി മറ്റു കുട്ടികളെക്കാളും. കാരണം അവർക്ക് അവരെ പരിമിതികളെ പറ്റി അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ബോധ്യമുണ്ട്. അവർക്ക് ഇനിയും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള നല്ലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയുണ്ട്. അവരെ ബാക്കി സെൻസൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾക്കും ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. നമ്മളത് പ്രത്യക്ഷത്തിലല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമ്മളെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല. ഒരുപാട് കഴിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്പും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ. ചില ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങാനായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ്, മറ്റു ചിലർക്ക് വേറെ പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. എങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം ഉള്ളിലെ കഴിവുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. നമ്മൾക്കത് നമ്മളെ പരിമിതികൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ, ഞാൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ കഴിവുകൾ എന്താണ്, എൻ്റെ ഇന്നർ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്, എൻ്റെ പരിമിതികൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നമ്മളെ തന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഉള്ളിൽ ഈ സാറ് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ തോന്നി, പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് 2 പേര് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു, അവർക്കൊരു ധൈര്യം കിട്ടി, പക്ഷെ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഞാനത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കണോ, അല്ലെ എനിക്ക് സ്വന്തം തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എൻ്റെ സാറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണോ? അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ചിന്തിച്ച് അതിന് നമ്മളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അല്ലെ നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ എന്താണ്, അതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കതൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മളെ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം പുറകോട്ട് നിന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവായിരിക്കണം. സാറിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ സാധനങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിരിക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയായിരുന്നു, 1 വർഷം മുന്നേ വാണിമേൽ ഒരു ക്രസൻറ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടീനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു. നമ്മളൊരു ചങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടീൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അത് പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള എനിക്ക് കുട്ടിയുടെ പേരൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ അന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ സ്ഥിരം ആ കുട്ടിയുടെ നമ്പർ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കേക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കാണാം. കുറേ 2-3 പ്രാവശ്യം ഞാനത് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്കും ആ കേക്ക് വേണം. കുട്ടീൻ്റെ പേരും എനിക്ക് ഓർമ്മ, ജന ഫാത്തിമ എന്നാ കുട്ടിയുടെ പേര്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തു, എനിക്ക് ഈ കേക്ക് എങ്ങനെ ദൂരം ഉണ്ട് ഒരുപാട്, കോഴിക്കോട് ടൗണിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്, അവൾ വാണിമേലാണ്. അപ്പം ഇത്രയും ദൂരം ഉണ്ട്, എനിക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഈ സ്റ്റാറ്റസ് കാണുന്തോറും എനിക്ക് വാങ്ങണം. ഒരുപക്ഷെ തൊട്ടടുത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ അവളോട് തന്നെ ആ കേക്ക് വാങ്ങിച്ചേനെ. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അവൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനം, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, അവൾ എന്നിലേക്ക് എത്ര ഇതായിട്ടാണ് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇടുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ അത് സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ആ കേക്കിന് ഞാൻ ഒരു ഫാനായി മാറുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കുറേ കാര്യമുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ തന്നെ കുറേ കുട്ടികളുണ്ടാവും അങ്ങനെ പല കഴിവുള്ള, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉള്ളിലുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളത് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം, നമ്മളെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ആരെ പേടിക്കാനാ? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? എവിടെയോ ഒരു ഫിയർ ബേസ്ഡ് തോട്ട്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലേ? അത് ഫിയർ ബേസ്ഡ് തോട്ട്സ്, ചിലപ്പോൾ അത് ആൻസൈറ്റി ആയിരിക്കും, എന്തോ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ആ ഫിയർ ബേസ്ഡ് തോട്ട്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കത് ഒരു ബാക്കോട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യണം. അതിനെല്ലാവരും ഓവർകം. ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും നമ്മളെപ്പറ്റി നമ്മൾ എഴുതുക. ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ, നമ്മൾ എഴുതുക തന്നെ വേണം. ഞാനിങ്ങനെയാണ്, ലക്ഷ്മി, എൻ്റെ പേര് ലക്ഷ്മി, എനിക്ക് ഇന്ന കഴിവുകളുണ്ട്. സിമ്പിൾ കഴിവൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് അവളോട് ചിരിച്ചതൊരു കഴിവാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരുന്നത് അതൊരു കഴിവാണ്. അത് സിമ്പിളൊന്നും അല്ല, സിമ്പിളല്ലത്. അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഴിവുകളും, ഇനി വലിയ വലിയ കഴിവുകളാണെങ്കിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുറവുകളും, ഞാൻ എത്ര സമയം എനിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റി,
കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഞാനേതോ ലോകത്ത് പോയി, അപ്പോൾ എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എവിടെയോ കുഴപ്പമുണ്ട്. ഇല്ല, എനിക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. കുറ്റമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലായിട്ടായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റ് എവിടെയോ ശ്രദ്ധ പോകുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അല്ലെ രാവിലെ ഫുഡ് കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പലതും ഉണ്ട് അല്ലേ? അതുപോലെ എപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ റോട്ടീൻ അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു റോട്ടീൻ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയാം വെച്ചാൽ, ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ജിമ്മിൽ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളാണ് രാവിലെ. പക്ഷെ ഞാൻ അതൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ, എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോവുക, എനിക്ക് പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ. ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു, പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഇതൊക്കെ. പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പറ്റും. നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ വർക്കിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുക, അല്ലെ ടൈം കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുക, എല്ലാവർക്കും എന്തും പറ്റും. ടൈം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം നിങ്ങളും എപ്പോഴും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്. ചില ആളുകൾ രാത്രി ലേറ്റായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നവരായിരിക്കും. ഞാനൊരിക്കലും പറയില്ല നിങ്ങൾ 9 മണി 10 മണിക്ക് ഉറങ്ങണം എന്നിട്ട് 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ. ചില കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. ചില കുട്ടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, രാത്രി നേരത്തെ ലേറ്റായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ കുറച്ചൊന്ന് ലേറ്റായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡി നേച്ചറാണ്. അത് തിരിച്ച് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു റൂട്ടീൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും രാവിലെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക ഇന്ന സമയത്ത്. അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സമയമാണ്. എക്സസൈസിന് നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. ഹാപ്പി ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട്, അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങളൊരു ടെൻഷനുള്ള സമയത്ത് പോയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റൂട്ടീനിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നോക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ആ ടെൻഷൻ മാറും, ആ ഡിപ്രഷൻ കുറേ കുറഞ്ഞു കിട്ടും, ആ ഒരു മെൻ്റൽ പവർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് നല്ല ഒരുപാട് ഭാവി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് മാറാം. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഈ ഒരു സെഷന് ശേഷം ഇതിലുള്ള പകുതി കുട്ടികളെ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ എക്സിബിഷനിലേക്ക് വിടണമെന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ നല്ല തിരക്കായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് AC ഹാളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ക്ലാസ് കൂടി, സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ് കൂടി ഇവിടെ വരാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഈ ടോയ്ലറ്റ് പോകാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ 2 ഭാഗത്തും ടോയ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യമുള്ള ആളുകൾ പോകണം, കാരണം നിങ്ങൾ രാവിലെ തൊട്ടേ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ സ്നാക്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് കഴിക്കാം. പക്ഷേ അവിടെ ഒന്നും പിന്നെ വേസ്റ്റ് ഇടാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഏർപ്പെടുത്തുന്ന തന്നെയാണ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ അടുത്തൊരു സെഷൻ കൂടി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇത് കറക്റ്റ് 12:30 ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ പ്ലാസ്മ എക്സിബിഷന് പോകും. ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട്, നല്ല തള്ളായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂറിനിലും സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കുറച്ചിനെ ആൾക്കാർ പോകും. ഒരു 10 പേർക്ക് 2 ഭാഗത്തായിട്ട് അങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത രീതി. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ട് ഒരുപാട് റെഫറൻസ് വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ? പിന്നെയും ഒന്ന് ചിലതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതൊക്കെ അന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ലൈവായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതോടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ഓരോ സ്പീച്ചും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ബാക്കിലെ 3 റോയിലുള്ള കുട്ടികൾ, ഏറ്റവും പിന്നിലെ 3 റോയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്ലാസ്മ എക്സിബിഷനിലേക്ക് പോവാം. ബാക്കിലെ 3 റോ ആ സീറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്ന ആളുകൾ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ വന്ന ആളുകൾ അവിടേക്ക് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് വേറെ ആരും എഴുന്നേക്കരുതേ, കാരണം മൊത്തം തള്ളാവും. നമ്മൾ വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ്. ബാക്ക് 3 റോ പെട്ടെന്ന് പോവാം. ആ വേക്കൻസിയിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരിരിക്കാം. ഇല്ല, ഇതിലൊന്നും തുറക്കരുത്.
എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ സീറ്റിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുക. നേരത്തെ ഇരുന്നു കൊണ്ടിരുന്നവർ നിങ്ങളുടെ പെർമനൻറ്റ് സീറ്റ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല. അവൈലബിൾ ആയ സീറ്റിൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന്, വളരെ പെട്ടെന്ന്. കുട്ടികൾ മുൻഭാഗത്തേക്കും കടന്നു വരിക. ഇവിടെ സീറ്റ് ഒഴിവുണ്ട് കേട്ടോ. മുന്നോട്ട് നടന്നു വരിക. അതാണ് നമ്മുടെ ആ പുറത്തല്ലേ അല്ലേ? കോഡ്ലെസ് മൈക്ക് ഒന്ന് അവിടെ കൊടുക്കണേ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഞാൻ ബാക്കി നീ അവിടുന്ന് ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെയുള്ളത്? ആഴ്ച കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ വീട് എവിടെയായിരുന്നു? അതെ 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 ടീച്ചർ നീ ഇതില്ലല്ലേ നിൽക്കുന്നില്ലേ? നീ അമ്മയുടെ പേരുന്നായിരുന്നു? ആ ശരി സന്തോഷം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ക്യൂരിയോകോൺ പ്ലാസ്മ എക്സിബിഷൻ്റെ 3-ാം ദിവസമാണ്.
ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പ്ലാസ്മ എക്സിബിഷൻ കണ്ട് പ്ലാസ്മയുടെ വിസ്മയ ലോകം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചവരാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും. കുറച്ച് പേര് അത് കാണാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് കൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഏതായിരുന്നാലും അജൈവികമായ ഒരു വസ്തുവാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്ലാസ്മ. ഇവിടെ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള സെഷനുകളെല്ലാം തന്നെ അജീവീയ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ച വിസ്മയങ്ങൾ, അതിനപ്പുറമുള്ള മഹാ അത്ഭുതങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും വ്യവസായത്തെയും സംരംഭകത്തെയും ഒക്കെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പുതിയ ചിന്തകൾ, പുതിയ വീക്ഷണകോണുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് സംഘാടകരുടെ ലക്ഷ്യം. അത്തരം പുതുചിന്തകൾ പാഠപുസ്തകത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നടന്ന് പുതുലോകം കണ്ട് ഈ വരുന്ന 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ സജ്ജമാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുക എന്നതാണ് ക്യൂരിയോകോൺ എക്സിബിഷൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷൻ, ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സെഷൻ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള അജൈവിക അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വിസ്മയങ്ങളായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ വിത്ത് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ലൈഫ്. നമുക്കറിയാം, ജീവൻ എന്നത് ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണ്. നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തു നിന്ന് ഇനിയും രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്, ചുരുളുകൾ നിവർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം ചുരുളുകൾ, പ്രകൃതിയുടെ ചുരുളുകൾ നിവർത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ്. നിങ്ങളെ അതിനായി ഉയർത്തുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്തരം പരിപാടികളുടെ ലക്ഷ്യം. ഏതായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന മേഖല ബയോടെക്നോളജിയാണ്. ജീവനെ നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. മനുഷ്യനെപ്പോഴും അറിവുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം, മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ നിലനിർത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാന പ്രശ്നം. അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന വളരെയധികം വിശാലമായ, വളരെയധികം സാധ്യതകളുള്ള, നിങ്ങൾക്കും സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖല നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടുകയാണ് കോഴിക്കോട് NITയിൽ നിന്ന്. കോഴിക്കോട് NITയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി. സ്കൂൾ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് സ്കൂൾ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിയിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ബൈജു ജി നായരാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആദരവോടെ, സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ ക്യൂരിയോകോൺ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് വായിക്കാം. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കേൾക്കുക. നിങ്ങൾ റോൾ മോഡലുകളെ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്. നമുക്ക് ചുറ്റും വരുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കണ്ട് അവരിലുള്ള സവിശേഷതകൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ കൗമാര കാലഘട്ടം. അങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് നിരവധി അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മികച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളായും മികച്ച സവിശേഷതകളുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളായി മാറുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളും ഈ അവതരണത്തിലൂടെ ഇത്തരം വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ണും കാതും തുറന്നിട്ട് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക, സ്വീകരിക്കുക. Let me introduce our guest speaker, Dr. Baiju Ji Nair. Dr. Baiju Ji Nair, an associate professor at the School of Biotechnology, NIT Calicut, brings a wealth of expertise in bioengineering and bio-nanotechnology, holding distinguished Doctor of Engineering degree from Bio-Nano Electronics Research Center, BNERC, Japan. His groundbreaking research in biotechnology has led to remarkable achievements, notably as the trailblazer behind the development of nanosurgeons created by the magnetic nanoparticles, a breakthrough hailed as one of the Asia's top 10 research endeavors. Driven by an unwavering commitment to scholarly pursuits, he has consistently demonstrated excellence, earning the prestigious Best PhD Student Award from the institute he received it. His dedication to the academic and research excellence was further underscored by the highly esteemed Max Fellowship, which provided invaluable support during his PhD program. In 2009, he represented India
at the Hakon Nobel Laureate Hope meeting. Dr. Baiju has received prestigious accolades of his substantial contribution to the global scientific community. Notably, he was awarded the JSPS Foreign Postdoctoral Fellowship by the Japanese Society for the Promotion of Science and Technology, Government of Japan, as well as SPDR Fellowship, Program for Junior Scientists. That is a special program from the RIKEN, that is also a great institute in Japan, both of which underscores his exceptional achievements in research and innovation. Dr. Baiju's exceptional ability to effectively communicate and disseminate research findings was highlighted when he received the Best Research Award at the NanoCon 2011 in the Czech Republic, European Union. In 2017, his significant contributions were recognized by the Young Scientist Award from the Japanese Biomedical Engineering Forum. Dr. Baiju's prolific research output is showcased by the substantial publication record, which encompasses 27 research articles and his authorship of 5 influential books. His intellectual contributions extended to the intellectual property with patents reflecting his innovative solution to the complex scientific challenges. Dr. Baiju's leadership roles further exemplify his dedication to advancing scientific knowledge and fostering innovation. These roles include serving as a vice chairperson at the Center for International Relations and Foreign Languages, CIRFL, actively contributing as the IPR cell coordinator since 2022, and holding the position of Innovation Ambassador for IIC under MIC. Additionally, he works as a visiting scientist at RIKEN, Japan, and a visiting professor to Toyo University, Japan. Dr. Baiju Nair is also an esteemed member of several prominent professional organizations, including the Indian JSPS Alumni Association, Indian Scientists Association, Chemical Society of Japan, and Polymer Society of Japan. At NIT Calicut, Dr. Nair's Functional Biomaterial and Tissue Engineering Laboratory primitively focuses on cutting-edge 3D bioprinting research, pushing the boundaries of knowledge in this critical field. Today, we have the privilege of hearing from him directly as he shares his insights and expertise in the critical field. Please join me in welcoming Dr. Baiju Nair to this forum again, to this stage. And I am honored and proud to declare also express my happiness here that I got an opportunity to work with Dr. Baiju Nair under his guideship for my research purpose. Then we wholeheartedly welcome Dr. Baiju Nair to this forum, and really he's a role model. He went abroad and he worked there, he excelled there, and again he come back to India. That's a message to you, whoever you are, you come back to India and contribute to the nation and build the young scientists in our land. That's the motto, that's the message you are getting before this talk and experience this great talk from him. Welcome, sir. Thank you, Shajil. It was long, not better than expected. Thank you, Diet, Kozhikode, and this Edumission and NIT Calicut. And I really appreciate the name Curiocon. And I'm so happy to see the curious young minds of the country here at several stages. Thank you once again for the invitation, and it's really to have a great gathering here. I think you don't need an introduction about me. So this topic today, I'm gonna talk about the advances in biotechnology. But actually, as a feeling like probably നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന biotechnology എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is a completely biology. No, it's a culmination of engineering, science, technology. Okay, so biotechnology is renamed recently to bioengineering and other aspects. Okay, so let's go more detail. Okay, so every day, right? I say that we start with the biotechnology.
Okay? So we have fermented foods, idli, dosha, it's all fermented. There is a biotechnology, right? Okay, you had, Malayalis are very known for appam. I think when I went to Germany last time, one scientist is asking me, Baiju, what about appam in Calicut? So I was quite flabbergasted to see that is a novelty of our food and other things, okay? And these are fermented things. And probably you may complain to your mom, probably you complain to your cook or whatever for any disparity, but usually it happened because of the microbes, basically for fermentation, okay? That's the first seed of biotechnology, okay? Not like DNA technology, nothing. That was a preliminary idea of biotechnology. That is the fundamental of biotechnology you should with. So every day you should thank the microbes, probably the bacteria and fungi, whatever involved in your food, okay? Well, but biotechnology is food so it has been grown to different levels now. I can see there's a biosensor, okay? I'm sorry, okay. It's not reaching there. So it's a biosensor, okay? Small chips, you can detect anything, okay? So small volumes of blood or body fluids can tell you the glucose profiles or lipid profiles. And you can see the 3D bioprinting has become a massive tool these days, That is the outcome of biotechnology. You can create, for example, these days, artificial organs, or probably you want to change your skin. Maybe we can, of course, I can give you a new ear or nose. If you can come and donate yourself to my lab, so I can create a new organ for you guys. I can print you exactly what you need, okay? Then we have a lot of seaweed and bioplastics and gene editing tools, etc. So, and bioenergy. This is, now the government of India is, I'm going to talk about it, looking for bioethanol. We can run a car instead of electricity. Okay, so this is what biotechnology is in the current or new era, okay? Well, one important aspect of this biotechnology or bioengineering, that's called precision medicine, actually. What is precision medicine here is, you are tailoring a disease treatment, okay? And specifically for a person, okay, by fundamental research. Okay, for example, if you look at a precision medicine, it has been expanded to different arenas. For example, you can see again 3D printed wearable devices, something like wearable devices, or you can go for bioinformatics area or structures, scaffolds, stem cells. So it's become a very precision actually. So nowadays these genetic disorders, for example, we are facing a lot of genetic disorders, probably by the consanguineous mating because of cousin sister marriages. I'm not against it, but you have to understand very fundamentally because in the family history, a lot of genetic diseases can be there, okay, from the genetic disorders. So what is consanguineous mating or marriages means if you marry in the family, and so this gene can be augmented, okay. But probably if you marry outside, maybe the frequency gene can be dissolved slowly, okay. So this kind of, this is very common. So probably we can use the precision medicine, for example, we can detect or we can delete or we can edit the genes probably, and you can eliminate the disease actually. Anyway, sorry, don't get any feeling because I mentioned consanguineous marriage and all. I want to share the thoughts actually. Anyway, so how it works? Actually, this is a particular example of how the cardiology works. Example, first of all, you need a precision medicine. You need a circuit or a group of people, an individual, where you get the data and you describe them and you give a curation and you get analyzed, you get a report. So you have a data, what exactly is needed, okay? So you give some inputs and you get the data and you have several data from different people, and later on you're going to deliver this into the precise improvement of therapy. Okay, this is a latest technology by the combination of bioinformatics, biotechnology and medical sciences. Okay, so okay, and another example, you can see this. So back. Okay.
next one. Yes. So another area is like, this is the gene editing revolution. Probably you heard about what is gene editing, okay? So editing means something, you know what is the DNA, right? DNA, we have a DNA. And what you're seeing is a replica of your parents, okay? You get 50% from mother and 50% from your father. And you look different sometimes. We call variation or sometimes hereditary. So sometimes you look exactly like your mom or dad, or it's all about the play of genes, okay? So, and certain genes are encoded with some diseases, okay? They can be transmitted. So, it was not able to edit those conditions before. But now, what we can do is we can edit by the recombinant technology. And there is another technology has come, CRISPR-Cas9 editing, gene editing, which can be, which is actually a mechanism of a bacteria against virus. Actually, they were able to prevent, because virus has a unique ability, you know, they can go into your body and they can make a lot of modifications. And probably those who have had this COVID infection multiple times, can be a chance of, you know, gene rearrangement by the virus. But in case of bacteria, they have a unique ability where they can edit the genes, whatever DNA they have, they can edit it actually. So this fundamental mechanism, there is a kind of leading strand here. So we say clustered regularly interspace short paleogeometric sequences, which is called protein 9, and which can go and which can edit any DNA, any strands of DNA, and you can demolish the mutation sites. Okay, so this technology can be applicable into agriculture, medicine, or anywhere, pharmaceutical research, etc. But one fundamental question here right now is, you know, as I said, there is a palindrome sequence, basically composed of a DNA. So what is the problem here is like, normally it's not easy to incorporate, okay? നമുക്ക് സെല്ലിനുള്ളിലോട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പമല്ല, because we have a very good defense mechanism. We have a fluid which is having a lot of enzyme which can degrade this thing, okay? That's one fundamental issue here for having a CRISPR technology for the research. But probably we have a lot of other methods by which you can do that. Okay, now you can see here, actually this is a Parkinson's disease patient. See this? It's a Parkinson's disease, okay? So it's happened by damage of mitochondria or oxidative stress, autophagy. It's a genetic disorder. So what you can do? Probably you can cut the DNA or cut the genome, whatever area you want. But in introduction of this particular sequence, or what is the tool you're using for Cas, so you need to have a non-biological methods. For example, people are using polymers or virus and electroporation, a lot of things. But recently people are using the virus-mediated. Virus can be an agent which can, you know, transfer these things to the cells. But you know we have faced a lot of menace in the last 3 years because of virus, because it's not easy. Because where virus is a double-edged sword all the time. It can be a positive, it can be negative, because once it go inside, they can mutate and they can be a dangerous person. So, but what is the material science has evolved? Like they can use some polymers or some kind of liposomes which can mimic like virus, and they can take this tool inside and can do a lot of mechanism. Okay, so this is one of the latest technology development in the area of biotechnology. So I'm going next level. Nurturing agriculture through biotech. So probably the G20 is primarily focusing on the advancing smart agriculture and agriculture biotechnology. So you can see that science, we can introduce a lot of pest resistance crops, drought tolerance, and increased yield. This is basically we need. And moreover, we can also have biofertilizer and biopesticide by the role of biotechnology, which can improve the quality of the crops. So if you look at ICR, actually they have recently produced a golden rice, which has an enhanced gene for beta carotene content. Okay, so this if you can consume this rice, so you can have more vitamin A. You can get rid of the vitamin A deficiency. Okay, so Africa, India is exporting these kind of varieties. So you can introduce these things because for protein and carbohydrate, you know, you have to have a rice and some other thing. But probably you can have everything in one, so you can have more efficiency. That's the idea. Another area is like healing the earth with the bioremediation. So this is a serious issue right now we are facing.
See, we are going the global power. We are progressing. But are we really considering the environment? No. Suppose you have a scoop of ice cream. You just throw it the plastic cups. Right? So how many students are? Maybe probably 400 cups. So you have an idea how it's going to be degraded? Probably the half-life for almost all chemical substances are maybe 30, 40 years to 60 years. So this is a serious situation. Okay. So where the biotechnology plays a major role, because you can see the lot of metals and cadmium, chromium, etc. is already there contaminated, and they can cause severe disorders in plants and animals and human beings. And we are ignoring the fact. But what the biotechnology can do? So this is called bioremediation. Probably you are using a bacteria or a fungi or a microalgae, and they have a unique ability, unique enzymes, okay? And they can degrade these toxic chemicals or metals, and they become less toxic, or they can be completely ignored, or they can be knocked out from the environment, okay? So you have different types of remediation, maybe physical, chemical, and biological. So sometimes people use hybrids of both chemical and physical, or sometimes chemical alone. But most of the time, biological is always good because it doesn't use any chemicals or any other organic substances. Because probably they use enzymes which can convert into different, as I said, toxic product, less toxic product. Okay. So and actually, this is an area where I'm talking students can work. So I'm going to share one more example here. This is called superbugs. How many of you heard about superbugs? What is superbug? Okay, superbugs are not concerned with oil. It can be anything which has a special capability of working or something. But probably when come to superbugs, first thing come oil. Okay, so actually I'll tell you one story here, because superbugs are kind of bacteria which is called Pseudomonas crucida, which can degrade the oil spills. So oil spills are serious concern now. Kadalla oil fill there is eutrophication, so it's a dangerous situation actually. It cannot be removed. Okay, so you can see the story of young turtle, Kimby turtle, Ridley turtles. You see this completely covered with oil and it's going extinction. So it's a dangerous phenomenon. So people are engineering these kind of bacteria where you can convert this oil into so knocking oil has got a cyclic compound, so it is very difficult to break the rings, and also probably you can use the bacteria which have the ability to degrade these things. Okay, so the bioremediation is one area. Okay, let me give you some insights to use. Suppose, and this area is actually you can make a lot of money. This is not okay. So this is not about research and publication, etc. You can make money if you can invent a single organism which can degrade uranium, or you can degrade plastic, or you can degrade any other contaminant in this planet. You can make a lot of money. How you do that? There you have to work you have to observe the surroundings. Stop using mobile phones for some time. Watch out. What is the societal problems right now? Okay, I'll give you an example. Suppose there is a lot of issues regarding the oil degradation. Okay, I'll give you an example. So you go to some area, for example, industry area, or some factories or some nearby areas, collect some, and you would culture it. You can find a lot of microorganisms, and you need a lot of screening process. Okay, probably you can approach a laboratory where it can support you, and probably you can make media compound, or food we call media, where you culture a bacteria and all. So you can incorporate some oil or whatever compounds in that one, then try to work out serial steps. Finally, you get one or two bacteria which have the capability of degrading oil or any toxic substances. This kind of, so once this bacteria is ready, you can give to for sequencing. Probably it's a new species. Maybe you can name. I have several bacteria on my name actually. I deposited, so which are then this can be useful. So maybe probably you can have an intellectual property right. Maybe the company is going to buy the product from you, and this is what we need actually. So try to think that way. Okay, so if you're interested. Well, this is a fueling sustainability with the
sorry. Okay. Come back. So these biofuels, probably the liquid fuels from renewable sources like plants, algae, etc. So it's a better solution for our current challenges of solar or wind or petroleum or diesel, okay? Whatever the sources you have. So idea is like you use agriculture waste, okay? Fortification agriculture waste, sugar components, cane sugar waste or rice waste, etc. For example, probably, what do you say? Normally, we will make in the kanjivelam. It's a very good source you can convert into biofuel. It's a bioethanol. So actually, Honorable Union Minister for Transport, Nitin Gadkari sir, so he already, announced the flexi fuel strong hybrid, basically from bioethanol. So Toyota is going to launch the new vehicle from bioethanol. Actually, bioethanol, C2H5OH. Okay, the vehicle is going to run on bioethanol. So probably, we can convert these to an ethanol, and it's a new tool actually, new energy source. So this is actually, you need a lot of energy. A lot of engineering works where you can develop, how we can develop this bioethanol and all. Okay, so you have to identify the screening process. You have to find the solution. You have to find an organism which can convert into ethanol. So industrial application of biotechnology is numerous. Probably you can make from ethanol or beverages and, for example, waste treatment, food beverages, environmental sustainability, eco-friendly products, and biochemical production, pharmaceutical, etc. is an important area. And bioplastics, bioleather, it's all the outcome of industrial biotechnology. Okay? So it's not all about biology. It's all about culmination of engineering, science, technology, chemical engineering, everything. You need to have a solid knowledge in all the subjects, then only you can excel in the area of bioengineering and biotechnology. ഇതൊരു സാങ്കേതിക തകരാറാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും കേട്ടോ. പ്ലാസ്മ എക്സിബിഷൻ ബി ഹിയർ.
ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അവിടെ ഇരിക്കും, അവിടെ ഇരിക്കും. ബീദർ ബീദർ.
synthetic biology. So we can fold DNA, we can make a lot of drug delivery vehicles as a therapeutic tool, actually, okay, for cancer and other diseases. So, look at synthetic biology. What subject involved? Mathematics, bioinformatics, system biology, biology, engineering, biotechnology, everything. It's a culmination of everything, okay? So, it's a wonderful area you can work, and all the biotechnology, all the innovations, actually, whatever you do is an innovation, okay? So, innovation always with an intellectual property, and intellectual property related to the money, okay? So, you imagine, if drug discovery, vaccines, it's got lots of money, okay? You can be entrepreneur, you can be innovator, and you can be startup, you can use a startup. Actually, I have a startup company here, okay? Lab Bioptic Private Limited, which is based in the US. So we make biomedical devices, and whatever we generate in our laboratory is go to that industry through our company, okay? This is where the potential of innovation in biotechnology comes. Anyway, this is the top synthetic biology startups in the world, okay? Sysbio making bacterial cell factories, and Ciolta Therapeutics, Therapeutic Microbial Consortia, Kinva Aquaculture Feeds, Genesis Bioplastics, Asimov is mammalian. So you can see the money hubs, actually, there's epicenters. Well, bioinformatics is something where you can, it's a combination of biology and data science and computer science. This is something which is people are looking at the current world, actually, okay? You can use a lot of application, and you can take the data from your laboratory, and you can analyze, you can make the structures, and you can analyze it. Probably you can mine the data from other sources. So bioinformatics tools are important. Actually, it's a current, if you are a very good bioinformatician, you can be the leader. I mean, you can be the leader in drug discovery, you can make new therapeutic molecules, you can hunt molecules, etc. Okay. And Mr. Sajil is working under me in that area, actually. Probably I'll explain what is the research in my laboratory. Okay. So this is the application of bioinformatics. You can see it has got numerous opportunities. If you are an engineering specialist, if you're a computer science engineer, you can go to electronics, you can work in this area, okay? So this is the top 10 innovations in 2023. You can see the biotech innovations, genetically modified rice, new protein production without any cell-free systems. You can repetitive hormones for cows, new E. coli strain for synthesis of PHA. PHA is a kind of bioplastics, polyhydroxyalconate, and recycling plastics with the synthetic, and you can genetically modify fiber crops, etc. This is a new idea. Everything is money in this innovation. So I'm switching to my functional laboratories in Calicut. So this functional biomedical machine laboratory, and we have a lot of people working with me in these kind of areas. And this is our prestigious 3D bioprinter, where I said you can generate all your organs. I'm going to talk about a little bit on what is a 3D bioprinting, etc. So before going that, today is a very auspicious day of the Lord Krishna, and Mahabharata is very famous. I was, and the grandmother can kada varnu. So actually I was quite impressed by this picture. What is this? Huh? Oh yes. It's a bed of arrows for the Bhishma. Okay. So at that time, why he was able to, lay on that kind of arrows. So I also seen crazy images like this. People are doing this way, but my idea was quite different. So that came to me with a new discovery of this. So actually, this is actually the original cells, and we created these nanowires, okay, vertical nanowires, synthetic nanowires we developed, and we tried to culture cells. We found that cells can support this, nanowire can support cells without any harm. Probably that will next generation future therapeutic platforms. And this is actually the human cell growing on nanowires. So idea is very different. So I'll tell you what is it. Something, for example, we want to incorporate a lot of biomolecules. For example, reprogramming, I'll explain what is that. So what we use here is, you cannot simply do this cell transformation. We need some kind of coating. So what we did, we use a special protein from muscle. This is very Kozhikode, very famous. We say kalimakaya, right? It has got special food fibers, which is protein, which is very versatile dopamine. So which can polymerize dopamine, which can anchor a lot of biomolecules. So we just dip, just like an arrow. You can dip in dopamine solution. You can dip in DNA solution. You can dip in protein. It get absorbed, and you can incorporate in cells. Okay. There is another question whether they really can incorporate molecule into cells. That is an important question.
So we tried to analyze, and it is published in SES actually, and we found that it is quite useful. And we tried to analyze whether they can really support cell adhesion, spreading, etc. This is actually frozen image of cells, but you can see we incorporate a lot of molecules inside with support of these arrows. So the question here is whether arrow is really penetrating. So normally, suppose somebody is stabbing you with a knife, definitely you're going to bleed and you're going to die sooner or later, right? So what happened to the nanowire? What they will do? So that is one fundamental question we raise. So question always comes like this. When I talk to a lot of professors and they ask me, this is the condition, okay? And this is a fork with the cell. So this is going to happen, but it was quite different. So we have a new solution here. What we did is like, we have a wire solution which can support growth. You can see the beautifully aligned cells on the surface, and cell won't make any penetration, and there is like a density of this nanowire matters a lot. So they can incorporate, so we did an experiment called FRAP, okay, the fluorescent recovery after photobleaching. We tried to find out that the nanowires are quite compatible with the cell growth. They are not making any pores, they are not detrimental, they are not dangerous to cells, they can recover. We have a unique mechanism. So this has been published, and I got an award for this work. Because actually, I'm going to talk about a very important session, because this is going to be a counter for virus, which people are using virus as a transformation system. Instead of virus, I'm proposing this system, but I have a lot of objections, a lot of comments from critics from all over the world, but I'm still proceeding this work. I hope that one day it will work out. So then probably you heard about this person. You know this person? Shinya Yamanaka. He's a Japanese professor. You heard about? How many of you know Shinya Yamanaka? He's a Nobel laureate. He's an inventor of iPS cells, induced pluripotent stem cells. So I know him personally. So his method, he was using a lot of factors, using a virus which can, so idea very simple. He's going to take your fibroblasts or skin cells, incorporate some molecules, it transforms to your interest. Suppose you want a nose, you want an ear, you want a lungs, it can be converted. But his idea is like, he was using a virus. Okay, so virus is a dangerous thing anyway, it go inside and make a lot of changes. So what we are developing is like, we using a direct cell reprogramming platform with what I showed, I mean the nanowire assembly. Probably they can incorporate this molecules. So I want to make a device where you put your cells and transform, then we take it into the lab and make an organ or whatever things you want to do. Okay, so this is a work we are doing in my laboratory. Okay, so this is an example of what we tried. So probably maybe after 2-3 years, we'll be succeeding. The work with which can develop a new system where you can develop a reprogramming cells or systems, where I'll be using Shajil's plant molecules and small molecules, and here that's the idea, where we are fostering, augmenting your Ayurveda to a different level. Okay, that is something we need actually. Okay, so this is a versatile 3D bioprinting in my lab. Okay, probably you can come and see. You know, the bioprinting has been to all the area. Okay, so I think youngsters, I know you like McDonald's burger. Actually, McDonald's is not using any more natural meat anymore. We are all using artificial meat here, like this. Okay, food alternatives. So we can print the meat and into sections, and then we have soft robotics, cosmetic testing, etc. So you can do anything. You can make a lot of disease modeling, etc. with this 3D bioprinting. Okay. So let's see what is a bioprinter. So bioprinter is like additive manufacturing. You can have a layer-by technique like this. Probably you all know what is a 3D printer. But 3D bioprinter is different actually. Here you are using a bioink material, materials including living cells, etc., molecules, etc., in a layer-by-layer fashion. You can develop almost all organs of what you need. Suppose if you can give you a picture, your ear picture, nose, or heart, whatever thing you want, or any organelle, and we make the file, we make a CAD file, we load into bioprinter, and we print it according to the exact dimension you need. So this is what happened. The cell-free bioink, you can see there is a bioink. Bioink is something which is a polymer. You cannot simply, okay, you take 100 cells, you can print it. No, it's not possible. You need some matrix, which is a polymer, which is embedded in the cells, so you can print it. Okay, so we call bioink. So my lab is concentrating making various bioink for developing all these tissue engineering applications. Okay, so mix the cells and bioink, and probably you can beautifully construct a scaffold. For example, if you want a skin, we can construct. Then normally if you have a wound or in a burn, so you can remove that part, you can put this skin and go for surgery. And the important factor is that, as you see, the person is going for a skin transplantation.
the hair growth is minimal. It's difficult. It's not possible. You can find a scar all the time. But here, we make the skin with hair follicles. So probably you get natural. Probably this is going to be revolutionary. If you have baldness or if you have lack of hair, maybe next mission we'll be having a scaffold which can fit on your head and you'll be natural. Okay. Okay, this is what happened. We have a 2D culture and 3D culture. Okay, basically our body is completely 3D because we need 3D. Everything is 3D in our body. And 2D is a kind of like layer substances like a skin. So, and you need to have more physiological relevant system. That's why we are using a 3D bioprint. Normal cells are working like grow cells, like a 2D sheet. But we need a 3D dimension, which is almost all tissues are in the 3D and 4D. So, what is this? This is a coaxial printing. So, it has got a lot of method by which you can pneumatic drive and piston and screw, etc. You can do this method. So, they will print this one like this. And, okay, let me, okay, see this is a protocol basically we use. Sorry. Okay, so this is a protocol we use. Okay, and we have a printer. You have a system where you have all the data of what you want to make, and you have a biomaterial or bioink. We fix it, and we feed the data into the bioprinter, and there is a curing. You get the data. So there is a video file opening. Just show me. It's a video. Embedded. Okay, this one. This one. Okay, okay. Just click here. Okay. So this is how we make. Not supporting. Sorry, okay, let's skip this part. And we have this is a protocol actually you can make in a CAD software, and you can the 3D printer, and you can make whatever you want using this software. And finally, stop it. Okay, and we make the desired tissue whatever you want, and then we go to the, okay, and we have a lot of community where you can develop the 3 human organ collections, tissue models, etc. And you can find, okay, this is actually the recent 3D printed scaffold we made in our laboratory. This is for bone conduction, bone regrowth, and this is a 3D printed scaffold, a skin cell patch of wound healing. And this is actually the human hair we printed. It's in 35% original size, this particular human hair. And once the human hair is developed, and probably if it is normal size, actually it's not normal, 35% very small one, we can make the normal size. And once the cells are, everything is grown, probably it can be transplanted if somebody is interested. But the only thing is, we should receive the cell from the same person. Otherwise there will be human compatibility issues. Okay. Okay, then these are the couple of tests we did, how the cells are supporting or the scaffolds and all, and we identified that they can support, they can grow, they can proliferate, and they can make better organs. And this is going to revolutionize the idea. For example, suppose you have a problem with the nose, whatever organ. So I'm into the making liver, because liver has become a crucial organ for a lot of people. Actually, we are going for liver transplantation. So we anticipate next time we can develop a liver and we can transplant. This is an idea. So probably I'll be starting a company, and you can order and your organ, and next maybe after 2-3 months, next counter going to give you an organ in pack. I'll call you and your product is ready. Probably that's going to happen in future. That's the next step. I'm going to charge you not free anyway. So this is okay. Now, as I said, there is a bioink consideration.
Okay? So normally if you do any solution and put like this, you cannot do like that. You need a layer by assembly. Okay? So in the layer by assembly means it should be cytocompatible and it should probably you have to direct. So that designing a particular bio ink is very important as far as any technology is concerned. So what I'm doing right now is I'm using the output from Ayurveda, local knowledge, lot of natural fibers, natural polysaccharide, etc. We are making the bio ink. So our new invention is basically we use you know the Kuvapodi in common. I don't know. Yeah. So I don't know what is in that. Forgot the name or biological name. So we have a mixture of this and some other polymer, and we made a beautiful skin graft where you can develop a normal, a good skin with the hairy growth and all. That is our new invention of laboratory. I mean, probably if we can pay a visit and I can show you. Anyway, okay, this is about polymers, how we do and all. Okay, so is the cross-linking. So as I said, when you make the bio-ink, the cross-linking is very important. You can use a lot of methods for UV self-assembly, enzymatic, etc. So it depends what is your target, what is your solution. So it is very important to have a very good cross-linking agent because then only you can mix cells or you can do any work, for example. Well, these are the various bioprinters available here in the application, and we have this printer right now. And there are a lot of printer based on the light-based printer, extrusion-based printer, and biodispensers and all. So these are the latest printing technology. And this is extrusion-based, means something you are extruding through a nozzle and you're writing or you're making the structure. But here, this is light-based, means it's very interesting actually. You're programming the structure into a system, and system is passing information to the printer. The printer is focusing the light source, maybe laser, and is printing. There is no writing. So it's very wonderful to see those structures. And this is a basic idea of a printer, 3D bioprinter. So where you can use, so this is a basic system we have in our laboratory. It is made from Celex, from Sweden. It costs around 60 lakhs. If you look at this small box actually, so, and it's very costly, I mean, the application. And this is different parts of this print head and etc. Probably this month or next month I'm going to have a workshop in my lab. So probably if you are interested you can join and you can see how we print and all things. Okay. Well, okay, so this is a coaxial printing, different types of printer we are using. You can make anything, you can do the printings, and this is actually some more examples. We use Leng models. So actually today is ഇപ്പോൾ ബയോപ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഓക്കെ phase 1, phase 2 and phase 3, you know what is the different levels. So you have to sacrifice നമ്മളൊരു ആനിമലിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. So you have to test and kill him. But the 3D bioprinter can make an animal model. We print the models. Suppose we print the lungs, you can test the drug for lungs and find out. Or print the liver or print the heart, you can make the test. You can you can make cancer models undakam. You can try this one. So you don't need to sacrifice anything. So these are different models you can see. You can find out what are different specific markers, etc. And then you can identify your drug test or whatever you want to do. You can all identify this. Okay. So these are the latest inventions from 3D bioprinter. And skin grafting, an example I said. So we already probably you can see this graft. So what we're going to do is you can insert the graft and you can suture it. So maybe the wound is going to heal, okay, without any scar. Okay, you can make the scar. Okay. So actually, I don't know whether you heard about it. There is another printer is coming. The printer is directly going to the operation theater, and the patient will be lying. So he'll be printing directly into the cadaver in the body, directly from there. That is also going to come soon. So don't worry if you have any problem with the organ or tissue. We have the choice. We have the answers, we have the products for you, so don't worry about it. So this is the next generation tool and precision medicine. So similarly, you can see the scars, and later on you can find out what is. There is everything going perfect. There is no issue with your aesthetics value, nothing. So if your skin, so probably scars are a big problem. Okay, now it's not at all. And if you have a hair follicles that can grow, it's not a big deal actually. So we have a lot of skin wearables from the 3D bioprinter. So you can make a lot of, suppose your hand is not working, we can make some wearables which are 3D bioprinting, and you can work, you can send simulate like robotic things, soft robots, etc. And if we have patches, we make patches with needles, etc. So you can drugs, for example, rheumatic arthritis is a very good treatment procedure.
where you can give, or you can make electrodes inside. You can give the, you can make the work. People who are paralyzed, probably you can work like this. So skin patches for subcutaneous wound healing, actually. So this we are making, and you can make a lot of gelatin scaffold. We make the scaffold patches inside. So directly you can just a patch can go inside. You don't need any intravenous administration. So probably this is going to work. People who have what do you say, like diabetes of wound healing okay, because of that. So this kind of patches can directly precise localized administration can be done with these patches. So we can avoid amputation because of these patches. Okay, a lot of folks are going in this area, and probably this is booming like anything. The 3D bioprinting with carbon nanotubes, magnetic nanoparticles, thermosensitivity polymer, etc., is going on there. And cornea is a recent one. People are working cornea, and we can print the cornea and replace it. So I think a lot of eye hospitals are working in towards this area. We can make cornea. So we are also into this one, cornea, and we have some MOE with the veterinary hospital. So initially we are starting with the cornea for animals. So how the cornea is making, so you have the human cornea, we create the printout, we have the 3D structure, we are going to give into the printer, and you get the beautiful picture of this one. And this is a light-based thing, as I mentioned. So what happened is light-based is like, the light is going to give the direction, and it's growing, the polymer is growing like that. So this is a high-end instrument where you can develop anything, more resolution, etc. And this is how it works. You have a command here, and according to the command, the laser is going to align, and it make the printer. So just give a command, you think you get the structure. That is technology right now is going to happen. Okay, there's living cells, etc. I just want to continue here. So this is a diffusion with animal models actually. This is a typical example of lung model, alveolar model of 3D printing. So you can see the design and etc. And we can make use of the structure. It just came in Science magazine. You can make use of the structure, and you can identify the therapeutic values, etc. Okay, so AI-driven. So I'm working in AI-driven screening of plant compounds, because this is where when I talk to Dr. Sujira, Ayurvedic doctor actually, this is a big problem actually. So we are finding a solution to the Ayurveda as well, because it is a compound, lot of compound in one mixture, right? So that is, you don't know particularly what is working. So we are hunting the compound, and we have a hunter here, Dr. Sajil, he is working for me. And we active bioactive biocompounds from the plants, and we are identifying their targets, etc. And we are just not keeping like that, and we use this molecule into the next level of a 3D bioprinter or next level therapeutic agents. Okay, so I think more than 2,000, 3,000 compound we identified from various plants and therapeutic values, etc. So, and probably we will be, and there are, as far as the pharmacological aspect is concerned, there is a seed molecule and the product. The seed means a natural molecule, okay? That's a natural structure. But if you can change the side ring or anything, then it can be a wonderful molecule. And that's why, and moreover, the antibiotic structure, right? Antibiotic structure, etc. So these kind of molecules can do wonders, because if you can find a single drug molecule which can cure cancer, Alzheimer's, you can be the next Bill Gates. This is the power of small molecules. Okay, so think that way. Identify solution. Anyway, well, this is a method of Shajil is working actually. We are hunting molecules, different directions. Finally, we can we investigate the molecule in different plants, and we dock them. We analyze the receptor interaction, etc., and we find a molecule where what it can work. So for example, I don't know whether you can use this plant as a tool or something. Sajil is very passionate about hunting molecules actually. Anyway, so it was everything going good here. So this is my team in NIT Calicut. So I have 5 PhD students working under me, and one is going to graduate, and this is an expert in 3D printing. She is into plant molecules, and this is Sajil is working in artificial intelligence. So we use artificial intelligence and these plant molecules. And Dr. Arun is a homeopathic, and he is also working with me. So this is my team. Okay, and
Next, thank you all for patience, and in between something happened. I'm sorry about it. So, so if you have any questions and any questions, please share. We still have time. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഓക്കെ. Hi, I'm a teacher. Okay. Mohammad Kutti. So my question is about bioprinter. You mentioned bioprinter. Generally, the normal printers, they have this electrostatic method for the printing. Okay. So what is the method for this bioprinters, and what is unique about that? This is actually an extrusion-based printing. Extrusion-based printing. Okay. Extrusion-based printing with the pneumatic heads. Okay. So we have a and okay. Start moving. Sorry. Okay, let it. So actually, here the idea is like probably other printer you're using a thermosensitive polymer which you melt and you extrude, right? That is a normal printing method by layer. So principally same layer by layer method, but here we're using a polymer which is called bioink, which mixes the cells, and we have a program. Okay, and the polymer can cure. So the curation method I mentioned, UV, etc., can cure the cells. So through the pneumatic head, the polymer is flowing slowly, okay, and they go in layer by layer method. So this is nothing, but there is no electrostatic conditions here. But here everything is based on the pneumatic method. It's extrusion based. Another method I mentioned, laser, which is something different. There is no extrusion, in which the laser is going to align and they touch the polymer, then it will be solidified, something like that. Thank you. കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും? Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Suryajit. I am from Calicut. Okay. I'm a 10th standard student. I had a doubt that while you were showing a 3D printed ear, you said that it was only 35% of the original size. I didn't quite catch why so. Why was 35% of the original size? Okay. So I can, it's a good question actually. I can control the size. So I can go to the 100%. But to go to 100%, I need a lot of polymers, a lot of chemicals. For an explanation, just for a normal display, I don't need that much polymer, etc. We can go to 100%. Suppose you come to my lab, I'll take your picture and I can print and give it to you a new year if you're interested. Right? Yeah, it's not a problem. Thank you, sir. Yeah. ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ വലിയ ചോദ്യങ്ങളാവാം. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള പല വസ്തുക്കളും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. എന്ത് question? You can talk anything, you can ask anything, because I'm always a learner. I can learn from, I'm ready to learn from anyone, not a big deal. Yeah. Sir, കഷണ്ടി ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ബയോ പ്രിന്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടോ നിലവിൽ? ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ നോർമൽ സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റിൽ ഈ ഹെയർ വരാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളിപ്പം ബേണൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കണ്ടില്ലേ, അവിടെ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് വരാൻ. സോ വിത്ത് ദിസ് ടെക്നോളജി നമ്മൾക്ക് അവിടെ വി ക്യാൻ മേക്ക് maybe a patch of ഒരു skin graft, we can fix it, you can go for therapy, normally it's going to happen. So maybe next future for hair transplantation. So this all this beginning stage. So and actually you are all students and we have certain schemes. So if ningala
for example, schools, maximum 10 students, if you're interested, and sometime, not today, and you can contact me. Probably I can show you the live demonstration. We print. Okay, so yeah, that you need. I cannot handle more than 20 or something. 10 students can come, and sometime. I mean, that get, because I should make sure that my lab is free. Then probably we can have a discussion. Actually, it's a wonderful experience. You can print anything under the sun, anything. I can print cornea. We can print heart. We can print lungs. Everything. So, but it's not simple as that, like that. As I said, preparation is very important. You know, as far as heart is concerned, it has got valves, etc. A lot of things are there. So we all have to work. So there is a team is working behind developing the CAD software, etc. How you can, you know, it's very important. Sir, my name is Mohammad Amanvi. Hi. I'm currently studying class 11. Okay. Can you please explain about the Neuralink project put forward by Which Elon one? Musk? Neuralink project. My project. Neuralink project by Elon Musk. Neuralink. Elon Musk. Yeah. I Neuralink. Neuralink project. Yeah. Well, if you're interested, you can come to my lab and I can explain to you. And maybe it's like a lot of hands-on training is all important. Okay, so I cannot explain right now because you need to connect a lot of things. I don't think I need a lot of my PPT and all. Okay, so you can come and contact me with your teacher, whoever it is interested. You can come. I'll explain. We can go to my lab. I'll show you what are the things. Thank you. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ? I know I gave only bird's eye view, okay, within limited time, and between I have to sacrifice 20 minutes, but it needs a lot of explanation, I know that. But the certain things simply explaining, I know it won't catch that much, but you need to come and see the visualize certain things. My name is Abhimanyu RK. Yeah. I'm from Peramra. My question is, what is the impact of bioprinting in our society? It's so. Did you miss any of the Yeah. talk? Sir said that bioprinting is the future of our world, right? Yeah. So how can it make an impact in our See, society? I'll tell you one thing. Now people are using the printing, bioprinting, to printing food items. People can print food. People can print organs. People can print anything. Okay, so you just name it. We can do that. But technology is so advanced. So society has got tremendous influence in this printing. Wearable devices, as I said, wearable devices, and new organs, and as I said, for plant-based products. Okay, you can convert those things because actually there is a jelly. Okay, for old age alkarikake, the problem is swallowing. They cannot take proper food actually. So people are printing food which can gel forms. So and some candies, you know, certain for you want to give protein and other minerals or etc. So normally they won't take because it's not tasty and all. So you can print something which is in the form of wonderful structures and all with the printing. So it has got tremendous potential. And moreover, drug discovery is an important area, that part. So it's going to revolutionize the drug discovery part. Okay. Yeah. That is something next generation is going to see. We are Thank going you. to have, Yeah. Thank you for the point, sir. Thank you. Okay. ഇവിടുന്ന് ആരോ കൈ വരുത്തിയല്ലോ, ആരായിരുന്നു? Do you want us? Sir, myself answer.
You can talk in Malayalam, no problem. This bioprinting, how much effective is this? I mean, cost effective? Is there 3 people can afford it? Yeah, that's a good question. Currently, എല്ലാവരും ഒപ്റ്റിമൈസ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. It's optimizing, okay? So if you use the ready-made inks and market available, it's very costly. As I said, it may cost a lot of money. But what we are trying to do is we are going to utilize natural polymers, natural fibers, etc. and make use the ability of our local fibers and polymers, and we can develop. So that's the idea. So maybe you see any organ transplantation. What is the cost, you know? What is the cost? I mean, First of all, big problem is you have to find a donor. Suppose kidney donor, you have to find a kidney donor, right? So it should be from your family or something which compatibility is there. You have to go through the you know, you understand? So probably we can avoid that one with the printing. We can take the cells, we can develop kidney and give it back. That's the future. okay, thank you. Is there anybody? സാർ ചോദിച്ചോട്ടെ? Yeah, no issue. എൻ്റെ ബിജു എന്നാണ്. ഈ ബയോ പ്രിന്റിങ് പുരോഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാൻ ബിക്കംസ് ഇമ്മോർട്ടൽ, മനുഷ്യൻ മരിക്കോ? മരണം ഇതും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അല്ല, ഓരോ പാർട്ടും ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴേ അങ്ങനെയാണല്ലോ മരണം വരുന്നത്. ഏജിങ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഏജിങ് ഈസ് അതിപ്പോൾ പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമുണ്ട്. ടീലോമിയർ ലെങ്ത് ഷോർട്ടൺ ചെയ്തു, അത് എക്സ്റ്റെൻഡ്. നമ്മൾ ടീലോമിയർ ലെങ്ത് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏജിങ് ആൻഡ് വി അപ്രോച്ച് ഡെത്ത്. സോ പീപ്പിൾ ആർ ഫൈൻഡിങ് മെത്തേഡ്. സോ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോരോ ഓർഗൻ നശിക്കാൻ കാരണം നമ്മളെ ഏജിങ് മാത്രമല്ല, ദ വേ യു ലിവ്, ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ്. അവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ഇപ്പം യങ് ഏജിൽ, ഇപ്പം 30-35 ഏജിൽ പീപ്പിൾ ആർ ഹാവിങ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് കിഡ്നി ആൻഡ് ലിവർ. It's because of the lifestyle. So we have a lot of, our environment is polluted and slowly it is imbibing into our world. That's the one reason. So as you said, our body is like a machine, okay, and body and blood is a fluid. So engine oil like that kind of thing. So it works frequently. So probably you need to take care of it. It can go, it is because of drugs. Mainly kidney failure is because of drugs, too much of drugs, medicine, etc. ഇനി ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സെഷന് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് യെസ് Sir, my name is Meera Nair and I'm coming from Peramtra. So my question is, ഈ ലിംബ് ബയോപ്രിന്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്, is it good when prosthetic limbs are way more economic? So is it actually good? Okay. See, limbs and all are using bioprint. It's a 3D printing. Okay? They're using 3D printing. Okay, bioprinting is different because we use biological components instead of mixing cells, etc. But limb എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല thermostatic polymers, you can use magnesium alloys, etc. So people are printing. So ഇപ്പം recently പല ആൾക്കാരും ഇപ്പം there is a big issue with this maxillofacial bone, actually this one. Okay, so aesthetic value, people want to have a long jaw, etc. So they want to replace. So they're printing and working it out. So your question is it good or not, right? Yeah, it works well. It works. It is serving the properties of the natural bone, and probably more stronger than the natural bone. But I would suggest not to lose the original things for some time. If it's all required, then only go for transplantation. That is my suggestion. Thank you, sir. ആരാണ് ഒഫീഷ്യൽ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് തയ്യാറുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ റിഫ്ലക്ഷനും പറയാം, അവിടെ പറയുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എനിബഡി ദർ? എനി സ്മാർട്ട് ബോയ് ഓർ ഗേൾ ക്യാൻ കം. ഇസ് ദർ എനിബഡി? ഇറ്റ്സ് എ ചാൻസ്.
സോ ഇവിടെ എത്ര +2 ആൾക്കാരുണ്ട്? +2, ജസ്റ്റ് റേസ് യു ഹാൻഡ്. +2. ഓക്കെ. സോ follow your passions, clear JEE and come to NIT Calicut. We'll see you again. Thank you. And wish you good lucks for your career and studies. Thank you all once again. And probably we can meet again in some other occasion. Thank you. Please contact if you want any help in innovations or any support. Please feel to contact me, and we have very good innovation supporting team. Actually, I'm actually just a moment. Actually, I have one more duty. I'm an innovation ambassador of Ministry of Innovation in Government of India. So I have a duty to support innovation in youngsters. You are our innovators, frugal innovation. So whatever you feel, look, observe surroundings, find a solution to the society, make an idea, make a concept. We can develop you. You can be innovator in future. So, okay? So whatever you tell me, don't restrict yourself. Maybe it may be, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ അത് വളരെ വിഡ്ഢിത്തമാണ്. No, nothing. You are innovators. You are the power of this nation. Okay? So please keep those things in mind. Be an innovator, be an entrepreneur. This is what we need right now. So we can always support you. If anything, any device or anything which can support, we can further improve your skills, etc. Okay? NIT is always welcome your people. Okay? So please take initiative. Thank you. So, my name is Vadalakshmi and I am from Perambra HSS. Okay. So, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാറ് സെൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അലൈവ് ആയിരിക്കണമല്ലോ, അതിൻ്റെതായ ഗ്ലൂക്കോസ് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണമല്ലോ. സോ ഹൗ യു വിൽ ഫീഡ് ദം? You mean 3D printing ആണോ അല്ലെങ്കിൽ normal cell culture ആണോ? Normal cell culture we need media. There's a we use, have you seen the red color ഒരു fluid കണ്ടില്ലേ? ആ ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് there will be lot of vitamins, lot of mineral, everything, whatever a normal cell is required, we are supplementing. So supplementing is important. Supplements are important. We always keep. ഇപ്പം ഞാൻ ഇയർ കാണിച്ചില്ലേ? The ear will be in a dish with the media. So from the dish, the media minerals will go into the cells. So that's why I'm using the bio ink, which can swell, which can imbibe. മനസ്സിലായോ? ആ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഇയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടേക്ക് എൻ ഇയർ എക്സാമ്പിൾ, സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഇയർ ആൻഡ് സെൽസ് ആർ ഗോയിങ് ഇൻസൈഡ്. And second thing is the gel. This is gel which can swell a pore, which can go inside the pore. Media can go into pore and develop. Without media, there is no growth. Cell need to proliferate. Cell need to okay, a lot of things are important. That's a very good question. There is a media is mandatory. Yes. Thank you, sir. Thank you. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഏതായിരുന്നാലും വന്ന കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ബയോടെക്നോളജിയുടെ പുതിയ ലോകം, പുതിയ ചിന്തകൾ, നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ, നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള വസ്തുക്കൾ, നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചെടികൾ, ചുറ്റുമുള്ള ചെടികളിൽ നിന്നുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുക. വളരെ ചെറിയ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മഹത്തരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്, പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്, അത് അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അറിവിനെ അംഗീകരിക്കാനും അറിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമുള്ള മാനസികാവസ്ഥയും നിങ്ങളുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടി ഇവിടെ വെക്കുകയാണ്. ഏതായിരുന്നാലും ഈ സെഷന് ഔപചാരികമായി നന്ദി പറയുന്നത് പേരാമ്പ്ര ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഭദ്രയാണ്. ഭദ്ര വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവൾക്ക് ഈ സെഷൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനും വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സും, ഒഫീഷ്യൽ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സും. ഐ ഇൻവൈറ്റ് ഭദ്ര ഫോർ ദാറ്റ്. ഹലോ എവ്രി വൺ. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബയോ പ്രിൻറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസും അതേപോലെ തന്നെ നൗഡേ അത് നമുക്ക് എത്ര യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നൊക്കെ സാർ ഈ ഒരു ക്ലാസ് പറഞ്ഞു തന്നു. ആദ്യം ഒരു ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് ടൈം, ഒരു 20 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേ ആൾക്കാർ പോയെങ്കിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബയോ പ്രിൻറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിനെയും നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെയും ഒക്കെ എങ്ങനെ
യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അത് എങ്ങനത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ വൈസ് ആ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും ഒക്കെ സാർ നന്നായി തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു. വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്ലാസ് തന്ന സാറിന് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. എൻ്റെ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരുടെയും കൂടിയാണ് നന്ദി ഞാൻ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചു തന്ന ഇതിൻ്റെ സമിതിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ താങ്ക്സ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഓൾ an inspiration to me and my friends, and ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ബഹുമാനായ അതിഥിക്ക് ഒരു സ്നേഹസമ്മാനം നൽകാൻ വേണ്ടി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. understand the fourth state of matter, which is just written in the textbook in a column. And NIT have burnished our knowledge about plasma, and I hope that it has been an amazing program till now, and I hope this seminar will also be helpful. Thank you. Thank you, NIT. Fascinated with the NIT? Yes. And plasma also? Yes. What about the innovation exhibition? Yes, innovation exhibition was also really helpful. We also got some knowledge about things which we could use to innovate something which we wanted to. Once again, your good name, please, for the newcomers. My name is Kiran. Kiran. Yes. Okay, I'm giving a memento, a token of love to Kiran. Shalabangalku parayanulladu. This is written by the one of the famous professor of NIT, Mr. Sujit A. It's an excellent book, but it is in Malayalam. I think you can follow that. Yes. Can you read Malayalam also? Yes, okay, thank you all. Okay. Now, one more can. Last chance. Who will come here? Just 3 minutes. You're also coming? Come and sit here. We'll have a photo with you. Come on. With all these eminent people, the excellent teachers. Okay, so my name is Ashwin Sridev and I am from GHS's Nadonur School. So it's been a lot of effort and time to be in a place like this right now. But what I have to say is that the exhibition here and the effort taken for such a great and wonderful job of delivering the ideologies and knowledge about plasma to our society and our school children by NIT and Plasma Research Institute is, what can I say, very thankful to them I am. And in another sense,
Here we have a lot of people, but we are not any kind of people. We are passionate about plasma, right? So it's also a great honor to meet everyone, I say. And to be honest, I am thanking Plasma Research Institute and NIT for offering such a unique opportunity. Thank you. He's an excellent student, I know, because he's a member of The Gifted Children Program? Gifted Children Program, organizing by the Department of General Education. I know his vibrancy and excellency in many this kind of stages as well as the occasions. Last time we met in Calicut University, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു. അപ്പം എനിക്കറിയാം മികച്ച കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അവരുടെ മികവുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാനിവനെ ഭാവിയിൽ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. My name is Ashwin Sridev. അശ്വിൻ ശ്രീദേവ് എന്ന പേര് നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ID കാർഡിൻ്റെ പുറകിൽ എഴുതിയിട്ട് എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. നിങ്ങൾ ISROയുടെ പേരും ISROയിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് പേരുകളൊക്കെ പറയാറില്ലേ നമ്മൾ, അതുപോലെ ഒരു 10 to 12 years after you can hear his name. Okay? Okay, the last opportunity by, what's your good name? Srihita. From which school? Okay, you can explain. Good afternoon, everybody. Today's exhibition was really an amazing one. When I came here, I came with a lot of expectations, and this exhibition met all those expectations and was beyond those. When I was here, I thought that this was going to be just about plasma, but about the improvisation of children who are like younger than my age inspired me to do more, to think more, and to use more opportunities. We are all curious children, curious about science, passionate about science, and this opportunity has gave us a lot of knowledge. This was a very well coordinated program by arranging class at sub-district levels, giving them the knowledge about plasma, basic knowledge about plasma, starting with a small class and going to the plasma exhibition and improvisations by children. Thank you for providing us with this opportunity. Thank you everyone and have a wonderful day. താങ്ക് യു ശ്രീഹിത. ശ്രീഹിതയ്ക്കുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ടോക്കൺ ഓഫ് ലവ് സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എഡ്യൂമിഷൻ ഇന്നോവേഷൻ ലാബിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള ബൈജു സാറിനെ ക്ഷണിക്കുക. നിയതിയും ശ്രീഹിതയും ഒരേ സമയത്താണ് എഴുന്നേറ്റുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിയതിക്ക് കൂടി ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. നീതിക്കമ്മ. എൻ്റെ പേര് നിയതി. ഞാൻ GHSS നടുവണ്ണൂരിലെ +1 വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. പ്ലാസ്മയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്മ റിസർച്ചിനൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അത് ഇന്ത്യയിലുള്ളതായിട്ട് ശരിക്കും ഇപ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നത്, ഈ ഒരു അടുത്തായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളുടെ NITയിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി കാണേണ്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലും ഉണ്ടാക്കാതെ നമുക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും? ശാസ്ത്രത്തെ കുറച്ചും കൂടി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സിബിഷൻ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് നമുക്ക് ലൈഫ് സേവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഇന്നോവേഷൻ സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട്, അതല്ലാതെ തന്നെ പ്ലാസ്മ റിസർച്ചിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അടക്കമുള്ള ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ എങ്ങനെ പ്ലാസ്മ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അവിടെയുള്ള കുറച്ച് റിസർച്ച് ഗ്രാജുവേറ്റ്സും ഒക്കെ അറിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് പകരം അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്നാമത് ഇത്തരത്തിൽ
ശാസ്ത്ര കുതികളായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാകുമ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഏറ്റെടുത്ത ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാസ്മ റിസർച്ചിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത എഡ്യൂമിഷൻ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു സംഘടനയും ആവട്ടെ അവരുള്ള ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. NIT കാലിക്കറ്റിനും ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനം, കാരണം നമുക്ക് NIT എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ അടുത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇനി ശാസ്ത്ര ഗവേഷണമൊക്കെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സ്വപ്ന സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് NIT. ഇത് ഒരുക്കി തന്നതിനും പ്ലാസ്മയുടെ രംഗത്തെ കൂടുതൽ പുത്തൻ അറിവുകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഈ ശ്രമത്തിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അത് എൻ്റെ പേരിലും സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലും ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. I welcome Sri Mohammed Bashir, ET Club convener, to hand over a token of love to Niyati. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു സെഷനിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അടുത്ത സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതരായിട്ടുള്ള സ്ക്രീനുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുള്ള കോഴിക്കോട്ടിലെയും കേരളത്തിലെയും ഒക്കെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രദ്ധേയരായിട്ടുള്ള 4 അധ്യാപകരെയാണ്. ന്യൂജൻസിൻ്റെ ന്യൂജൻ ട്രെൻഡുകളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന ഷാഹിദ് റംസാൻ സർ, വെൽക്കം യു സർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആദർശ് സർ, Fazal Rahman sir, and Sri Lashmi. I don't know എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇവിടെ നിങ്ങളെ അരമണിക്കൂർ ത്രസിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേദി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ആൾ. ഹായ്. ചില ആളുകളൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഇനി ക്ലാസ് കേൾക്കണോ എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ചില ആളുകളൊക്കെ. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്നല്ല, ഞാൻ ഒരാൾ സംസാരിച്ചൊരു ടോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഒന്ന് പറയാണ്, ചില ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കൽ ഒരു വലിയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇതുപോലൊരു വേദിയിൽ തൻ്റെ കാണികളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അയാളൊരു IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ആ IAS ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്: അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങൾ എത്രാമത്തെ തവണയിലാണ് IAS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്തത് എന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു തവണ പോലും ഒരാളും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ IAS എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും വലിയൊരു കാര്യം നേടിയെടുത്തതിന് ഒരുപാട് ആളുകൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ ചെറിയൊരു കാര്യത്തിൽ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു സന്ദേശമുണ്ട്. നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒരുപാട് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, പല തരത്തിൽ നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് പോവും. അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ സക്സസ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെയല്ല. പണ്ടൊന്നും നമ്മുടെയൊക്കെ ഉമ്മമാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാർക്കൊന്നും അത്ര ചിന്തയിൽ പെടാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അപ്പൂപ്പന്മാരല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരാളോട് സംസാരിക്കാം എന്നൊരു ചിന്ത ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും ടെക്നോളജി വളർന്നു വരികയാണ്. ഇനി ഭാവിയിൽ ഒരു 4-5 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്തായി തീരുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. AI വന്നു, AIൻ്റെ ഇനി അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലേക്ക് ഇനി പോകാനുണ്ട്. അങ്ങനെ കാലം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കാൻ വന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ അഭിനന്ദനം പറയുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും NIT എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്രായത്തിലൊക്കെ NIT എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ NITൻ്റെ മുകളിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും? IIT-കളല്ലേ. അപ്പം അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ JEE എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന കോളേജുകളാണ് IIT എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വേദിയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ വന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളും സയൻസ് മേഖല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. ആണോ? ഇനി അല്ലാതെ വേറെ മേഖലകളുടെ പറയാട്ടോ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു കല്ലെടുത്ത് എറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് വീഴുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു MBA-കാരൻ്റെ തലയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു BTech-കാരൻ്റെ തലയിലായിരിക്കും എന്ന് പറയും.
പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഇതേ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കാര്യം മറ്റൊന്നല്ല, നമ്മുടെ കഴിവ് എവിടെ എത്ര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കഴിവ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവിൽ വിശ്വസിക്കുക, മാക്സിമം അടിപൊളിയാക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഏത് ക്ലാസ്സുകാരാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. എത്രാം ക്ലാസ്സുകാരാണ്? എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ. 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ഉണ്ടോ? 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, 8th, 9th 10th? കൂടുതലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു 9th 10th ആണ്. +1 +2 ഉണ്ടോ? +1 +2കാരുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ നേരിട്ടൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എയിമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിൽ ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കഴിവ് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് ഞാൻ PG സമയത്താണ്. ഒരു പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ ഒരിക്കലും നിൽക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ PG പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് 2nd സെമസ്റ്ററാണ്. അപ്പം ഒരു ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കാൻ നല്ല കഴിവുള്ള ടീച്ചറാണ്. ആ ടീച്ചർ ഒരിക്കലും എൻ്റെ തോളിൽ കൈയിട്ട് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, എടാ നീ പാസ്സാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. കാരണം ഞാൻ ലേറ്റായിട്ടായിരുന്നു PGക്ക് ചേർന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അവിടെ ഒരു എക്സാം നടത്തുകയും ആ എക്സാമിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 1 മാർക്കാണ് കിട്ടിയത്, 20ൽ 1 മാർക്കാണ് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ ആ സ്പോട്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ഒന്നും പഠിക്കാത്തൊരു കുട്ടിയാണ് എന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മളെ വിലയിരുത്തുകയാണ് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ തോളിൽ കൈയിട്ടിട്ട് ആ ടീച്ചർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത്. നീ പാസ്സാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഭാഗ്യവശാൽ ആ സമയം ഞാൻ പാസ്സായി. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം, ഇവിടെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു വൈവക്ക് ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയുള്ളതാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് എന്നെ ടീച്ചർ, ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ എന്നിലുള്ള ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പാഷനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് ചിലപ്പം ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇനി പാഷൻ അറിയാത്ത ആളുകൾ, ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും. അവരെന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ പാഷൻ കണ്ടെത്തുന്നവരെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക, ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. സോ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്ന കുട്ടികളായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഇറ്റ്സ് മീ ഷാഹിദ് റംസാൻ ഫ്രം സൈലന്റ് ലേണിംഗ്. ബൈ. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് ഫസൽ റഹ്മാൻ. ഞാൻ സൈലത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ജോഗ്രഫി എടുക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. സോഷ്യൽ സയൻസ് ജോഗ്രഫി എടുക്കുന്ന ആളല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഫിസിക്സാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പഠിച്ചത് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സയൻസാണ്. അപ്പോൾ സാറെന്തെങ്ങനെ വളരെ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കലുണ്ട്. എൻ്റെ വായിക്കൊരു അൾസർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ. കൂടുതൽ ലൗഡാവാൻ പറ്റുന്നില്ല, കൂടുതൽ ഒഴുക്കും കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം, മക്കളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. രണ്ട് അഡ്വൈസ് എനിക്ക് തരാനുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്, താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ പേരൻസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ടീച്ചേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, എനിക്കിത് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് വിടാം. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും അവരെ ഈ കോഴ്സ് എടുക്കണം എന്ന് ഒരിക്കലും കമ്പൽ ചെയ്യരുത്, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വിടാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വിട്ടിട്ട് അവർ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് ആരുടെ ചുമതലയാണ്? പേരൻസിൻ്റെ റോളാണ്. ഓക്കെ, പിന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനോടും ക്യൂരിയസ് ആവാന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്നുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ തലയിൽ പണ്ട് ആപ്പിൾ വീണ്, അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിലാണ് വീണതെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത് കഴിക്കും. ന്യൂട്ടൻ ആയപ്പോൾ എന്താ ആലോചിച്ച്, എന്തുകൊണ്ട് മേലോട്ട് പോയില്ല എന്ന് ആലോചിച്ച്. നിങ്ങളെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ആപ്പിൾ എന്താ മേലോട്ട് പോകാഞ്ഞേ? നമ്മളെന്തു പറയും? മര്യാദക്ക് തിന്നാൽ പോരെ, എന്തിനാ അപ്പം തിന്നാൽ പോരെ, കുയ്യണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചോദിക്കും. ന്യൂട്ടൻ അത് ക്യൂരിയസ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ മൂപ്പര് ചിന്തിച്ചത് താഴോട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വീണെന്ന്. ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തോമസ് ആൽവ എഡിസനെ കുറിച്ച് പണ്ട് LP സ്കൂളിൽ പഠിച്ചൊരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കോഴി അടയിരുന്നിട്ടാണ് കോഴിമുട്ട വിരിയിക്കുന്നതെന്ന് എഡിസൺ കണ്ടെത്തി. അപ്പോൾ എഡിസൺ ഒരു തോന്നൽ, ഞാൻ അടയിരുന്നാൽ വിരിയില്ലേന്ന്. പുള്ളിക്കാരൻ 10 മുട്ടയും കൊണ്ട് അട്ടത്ത് കയറി ഇരുന്ന് നോക്കി, നടുവേനെടുത്തപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് പോന്നു. എടാ, ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും മണ്ടത്തരങ്ങളാണെന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അവരുടെ ചിന്തകളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് വലിയ വലിയ ഇൻവെൻഷൻസും ഡിസ്കവറീസും നടത്തി. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് എൻ്റെ മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.
ഞങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം തീരുമാനമായതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ വളർന്ന തലമുറയാണെന്ന് എന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങളുടെ വിരലിൻ്റെ തുഞ്ചത്തെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ആ യൂട്യൂബോ ഗൂഗിളോ ഒന്നും എടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ എല്ലാം നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നീ ഫസൽ സാറാണോ അല്ലെങ്കിൽ AI ആണോ എന്ന് ഡൗട്ട് വരുന്നൊരു കാലമാണ് നമുക്ക് ഇനി മുമ്പിലുള്ളത്. അത് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിൽ. സോ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിലും ക്യൂരിയസ് ആവാം. ഞാൻ കൂടുതൽ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുക. അതിന് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട്. അതുപോലെ സൈലവും നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ AD സാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൈമാറുന്നു. ഹലോ ഡിയേഴ്സ് മക്കളെ, ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്നലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ വളരെ സാധാരണമായ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഫിലോസഫേഴ്സിൽ ഒരാളാവുകയും ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ രാഷ്ട്രപതി ആവുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളുടെ ചരിത്രം നമ്മളുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നാളെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായി മാറേണ്ടവരാണ്. ഇന്ത്യ കണ്ട എക്കാലത്തെയും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ, അതിപ്പോൾ IIT-കളാകാം, എയിംസ് ആകാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഐസർ ആകാം, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവാം, അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ VSSR പോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നാളെ ചെന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ നമ്പർ ഓഫ് കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകൾ ക്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും മലയാളികൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ല. അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് 8, 9, 10 ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾ നാളെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അത്രയും കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിലെ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ 7 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളോടാണ്. സോ നിങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ പ്രായം മുതലേ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പം ഈ ഒരു എക്സിബിഷൻ കാണാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്നൊരു ഹോളിഡേ ആണ്, അത് വീട്ടിലിരുന്ന് കളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നോക്കാം, റീൽസ് കാണാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ചോയ്സുകളുള്ള സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ ബ്രേവായിട്ടൊരു ചോയ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എനിക്കിന്ന് റീൽസിൽ ദമ്മേ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലിങ്കോ കേട്ടിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കണ്ട, പകരം ഞാനിന്ന് വന്ന് ഈ എക്സിബിഷൻ കാണും, ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും, അങ്ങനെ ഒരു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുത്ത ആളുകളാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അതുപോലെയുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആണ് നാളെ നിങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള കോഴ്സാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ, അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആ പ്രൊഫഷനിൽ നിങ്ങളെ എക്സൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറം അത് എവിടുന്ന് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള IIT-ലോ അല്ലെങ്കിൽ എയിംസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസറിലോ ഒക്കെ പോയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിലോ ഒക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കഴിവുള്ള പ്രൊഫസേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം അവസരങ്ങൾ നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക്, അത്തരം വാതിലുകൾ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ തുറക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില വാതിലുകൾ ചവിട്ടി പൊളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില വാതിലുകൾ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ആരും തുറന്നു തരില്ല. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമാണ്. ഇപ്പം രാജസ്ഥാനിലായിക്കോട്ടെ, ഡൽഹിയിലായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലായിക്കോട്ടെ, അവിടെയൊക്കെ 6ാം ക്ലാസ്സിലും 5ാം ക്ലാസ്സിലും മുതൽ കുട്ടികൾ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനർത്ഥം ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിലെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി തളച്ചിടണമെന്നോ, ഒരു കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിലെ അത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ സിനിമകളിലൂടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാറ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിത്രമാണ്. അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അത്രയും എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ലഭിക്കേണ്ട നോളജ് അക്വയർ ചെയ്തുകൊണ്ട്, സ്കിൽസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് പോലുള്ള സ്കിൽസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, റീസണിങ് പോലുള്ള എബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ നേടിക്കൊണ്ട്, നാളെ ഇന്ത്യയിലെ അത്രയും കോമ്പറ്റീറ്റീവായ എക്സാമുകളുടെ റിസൾട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണേണ്ടത്. അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും എഞ്ചിനീയർ ആവണമെന്നോ, എല്ലാവരും ഡോക്ടർ ആവണമെന്നോ, എല്ലാവരും സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണമെന്നോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്.
ഏത് കോഴ്സാണോ നിങ്ങളെടുത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നാളെ എങ്ങനെ ചെന്നെത്താം, അവിടെ ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകാം എന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ സുന്ദർ പിച്ചൈ എന്ന് പറയുന്ന ഗൂഗിളിൻ്റെ സിഇഒയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം IIT-യിൽ പഠിച്ച ഒരാളാണെന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പഠിച്ച ആളുകളാണ്. നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സിൽ പോലും പലരും ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഒക്കെ പഠിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നാളെ എനിക്ക് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലാതെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്കൂളിനടുത്തുള്ള നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ ഉഴപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അടുത്ത വാതിലുകൾ അടഞ്ഞു പോകും. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉഴപ്പി നടക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിനോ അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കുറച്ച് ഇടം മാത്രമാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഫസൽ സാർ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദിലാണ് പഠിച്ചത്. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഓഷ്യാനിക് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സയൻസസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദിലാണ്. അത്തരമൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം പഠിക്കുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര തന്നെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന, കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും. നമ്മളുടെ സക്സസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്നു എന്നത് കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഏത് കോഴ്സും നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ എംബിഷൻ എന്താണോ അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ഥലത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. നിങ്ങൾ ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളും ആലോചിക്കുക, ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ രീതിയിലായിരിക്കും മക്കളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു പ്രശ്നം, ഈ ലോകത്തുള്ളൊരു പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അത് വെക്കാൻ കഴിയുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പുതിയ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾ മാറുക. അല്ലാതെ നമ്മളെല്ലാവരും പോയതുപോലെ ആ വഴിയിൽ തന്നെ പോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ +2 പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ് ആണ്. ഞാൻ സ്കൂളിൽ ഇപ്പം പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മത്സരമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പോകും. പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാനല്ല കഴിവ്, നിനക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും, എൻ്റെ അത് പ്രസംഗത്തിലുള്ള ഒരു കഴിവല്ല എന്ന് ആ പ്രസംഗം ജഡ്ജ് ചെയ്ത ആളുകൾ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ തുടങ്ങിയത് 45 പേരുള്ള ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണാൻ 45,000-ൻ്റെ മുകളിൽ കുട്ടികൾ യൂട്യൂബിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എൻ്റെ പാഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിന് പുറകെ പോയതുകൊണ്ടാണ്. സോ നിങ്ങളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ പാഷൻ പ്രൊഫഷനായിട്ട് മാറ്റാൻ അതിന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലായിരിക്കണം, കൊൽക്കത്തയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓർമ്മയില്ല, സോറി. സോ ഏത് കോഴ്സാണോ പഠിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ഥലത്ത് പഠിക്കണം. സോ ഒറ്റ പോയിന്റ്, ഞാൻ തുടങ്ങിയത് 6ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും 5ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്ന കുട്ടികളുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് +1-ലും +2-ലും പല കുട്ടികളും കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർ IIT-കളും എയിംസും IISc-യും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഐസറും എല്ലാം അവർ ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം മലയാളികൾക്ക് കഴിവില്ലാത്തതല്ല പ്രശ്നം, നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ വൈകുന്നതാണ്. തുടങ്ങാൻ വൈകിട്ടും നമ്മൾ ഓടി എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തുടങ്ങിയാലോ? നിങ്ങൾക്ക് 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകൾ അത്രയും എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ കോൺസെപ്റ്റുകളിലെ ഏറ്റവും ക്രീമായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിലൂടെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിന് അതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ +1 +2 എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ എൻട്രൻസിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ബോർഡ് എക്സാമിന് പഠിക്കുന്നത് പോലെ പഠിച്ചാൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു എൻട്രൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാം, എൻട്രൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, എൻട്രൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് മാത്രമല്ല. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് നടക്കുന്ന ക്യുവറ്റ് പോലുള്ള പരീക്ഷകളിലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, മീഡിയ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളായിക്കോട്ടെ, അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾ എഴുതേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലുകളാണ് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത്, അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ മാർക്കുകൾ മാത്രമല്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ചെറിയ പ്രായത്തിലെ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. പണ്ടൊരു കാലത്ത് കേരളത്തിൽ സമ്പന്നർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള കോച്ചിങ് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ പറയുന്നു, വളരെ വളരെ കൃത്യമായ ബോധ്യത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്നു, കോഴിക്കോട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മണിക്കൂറിന് 300 മുതൽ 500 വരെ മണിക്കൂറിന്
ആ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെയും സയൻസിൻ്റെയും ട്യൂഷൻസിന് പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. എന്നാൽ അതേ ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള അതേ കാലിബറുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ആണ് അത്രയും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൈലം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം കേരളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരൊറ്റമുറി വീട്ടിൽ നിന്നും ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലുള്ള ഒരു സർക്കാർ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് നടന്നു ചെന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ സ്ഥാപനം നയിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഡോക്ടർ അനന്തു സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, സാറിന് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് മാറ്റി ഉടുക്കാൻ മറ്റൊരു കുപ്പായം, ഒരു ഡ്രസ്സ് പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൾഫിൽ ബേക്കറിയിലെ പാക്കിംഗ് തൊഴിലാളിയായിരുന്നു. അമ്മ ഫുട്പാത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കടയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. സോ ആ ഒരു സ്പേസിൽ നിന്നാണ് ആ മനുഷ്യൻ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ A+ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഫുൾ A+ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന രീതിയിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ A+ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ നിന്നും തൻ്റെ പാഷനാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഷനാണോ ഡോക്ടർ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോഴും. അദ്ദേഹം അച്ഛന് വയ്യാതായിട്ട് അച്ഛനെയും കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ വെള്ളക്കോട്ടിട്ട ഡോക്ടർമാർക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു, എനിക്കൊരു ഡോക്ടർ ആകണമെന്ന്. അതിനുവേണ്ടി ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടി അത്രയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ A+ പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരാൾ അത്രയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ ലെവലിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ മാത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ ഫെയിലായി. +2 കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എൻട്രൻസിന് ട്രൈ ചെയ്ത സമയത്ത് ഫെയിലായി. പക്ഷേ +2 സബ്ജക്റ്റുകൾക്കെല്ലാം ഫുൾ മാർക്ക്, 10ാം ക്ലാസ്സിൽ A+ ഇല്ലാതിരുന്ന അനന്തു എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി സബ്ജക്റ്റുകൾക്കെല്ലാം ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. ആ ഫുൾ മാർക്കിലേക്ക് അയാളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് അയാളുടെ ഗോളാണ്. അയാൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അച്ഛനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് കൊണ്ടുപോയ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ആവാൻ, ഒരു MBBS സീറ്റ് കിട്ടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡ്രീമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അതിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബോർഡ് എക്സാമിന് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ പുള്ളി അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് വീണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അടുത്ത വർഷം കേരളത്തിലെ 91 റാങ്ക്, ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ അത്രയും ദാരിദ്ര്യമുള്ളൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പയ്യൻ കേരളത്തിലെ 91 റാങ്ക്. നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും 91 റാങ്കുള്ള ഒരാൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് കോഴിക്കോടുള്ള കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്. എന്നാൽ അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാതെ ആലപ്പുഴയിലെ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ട് അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പല എൻട്രൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ക്ലാസ് എടുത്ത് അങ്ങനെ കേരളത്തിലുള്ള ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് ഇത്തരം കോച്ചിങ്ങുകൾ നൽകണം എന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് സൈലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അദ്ദേഹം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് സൈലത്തിന് വിവിധ ചാനലുകളിലായിട്ട് 30 ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളാണ് സൈലത്തിൻ്റെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 1 ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികളാണ് ആപ്പിലൂടെ സൈലം കണ്ട് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷനാണ്, നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വിഷനാണ്. കേരളത്തിലുള്ള ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക്, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു വിഷനിലൂടെയാണ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ ആ ഒരു ഗോളിൽ എത്തിക്കാൻ സൈലം പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട്. സോ അത്രയും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് പ്രോഗ്രാം ആയാലും, ഞാൻ പറയുന്നത് നീറ്റ് JEE മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഇപ്പോൾ CA, ACCS, CMA പോലുള്ള പുതിയ കാലത്തെ കോഴ്സുകളും PSC പോലെയുള്ള കോഴ്സുകളും എല്ലാം സൈലത്തിന് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും ഇന്ന് ഏതൊരാൾക്കും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീ സ്ട്രക്ചറിലാണ്. അതായത് പണ്ട് 60,000 70,000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുക. എന്നാൽ അതേ കോഴ്സുകൾ ഇന്ന് 10,000 രൂപയ്ക്കും 10,000-ൽ താഴെ രൂപയ്ക്കും നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അഭിമാനത്തിലാണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, തുടങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ഏത് ഗോളായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടത് ഏറ്റവും ഒരു കോട്ടുണ്ട്, ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം വാസ് യെസ്റ്റർഡേ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു സ്റ്റാർട്ട് ഈസ് ടുഡേ. ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് പോകാറുണ്ടാകും. നാളെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഗോളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നേ തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കീ. സോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ സൈലം പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. സൈലത്തിലെ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിജയങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. താങ്ക് യു. ശ്രീലക്ഷ്മി മിസ്.
യെസ്, ഹായ്, ഹലോ, ഹായ്. ഒരു ഹായ് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഹായ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. എനർജി പോരാ? യെസ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പം ഒരുപാട് മക്കളെ കണ്ടു. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലീവുള്ളൊരു ദിവസം കുട്ടികൾ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ചിലപ്പം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വന്നു, ഞാനും കൂടെ വന്നേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വന്നാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാം, കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ജെന്യുവിനായിട്ടൊന്ന് കൈവക്കിക്കേ. ആരുമില്ല. അപ്പം എല്ലാവരും, ചില ആളുകളുടെ കൈ കുറച്ച് പൊങ്ങി പിന്നെ താന്നു, ചില ആളുകൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നോക്കുന്നുണ്ട് പൊക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളെല്ലാം കുഞ്ഞു മക്കളാണല്ലേ? ആണ്, നിങ്ങളെല്ലാം കുഞ്ഞു മക്കളാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രത്യേക ഏജാണ് നിങ്ങളത്. ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു പാഷൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ ഈ പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ? എന്താ പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താ കേൾക്കുന്നില്ലടാ? പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയാണ്ടാണോ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ മക്കള് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചിരിച്ച മുഖങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നേരം എല്ലാവരും സീരിയസ് ആയിട്ട് കേട്ടിരുന്നു. എടാ, പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആദർശേ, പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യെസ്, എന്തായിരിക്കും ആദർശൻ എന്താ പറയാതെ നോക്കാം അല്ലേ നമുക്ക്? എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ടീച്ചിങ് എൻ്റെ പാഷനാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇതെനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ജോബായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേർഡനായിട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു സിനിമ കാണുന്ന നേരം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ലെവൽ ഓഫ് ഒരു എന്താണ് അഡ്രിനാലിൻ റഷ് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? യെസ്, അത് തന്നെയാണ് പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടോ? ആ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആ പാഷൻ. ചില ആളുകൾക്ക് ഒറ്റ പാഷൻ ആയിരിക്കില്ല, ഒരുപാട് പാഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇപ്പം എനിക്കാണെങ്കിലും ചെറുപ്പം മുതൽ എനിക്ക് വേറൊരു ഫീൽഡിനോടായിരുന്നു ഇഷ്ടം. അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിലെത്തിയപ്പം അത് മാറി. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് കരിയർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഈ ടീച്ചിങ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് കിട്ടുന്നൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദ സാലറി. എനിക്ക് എത്ര സാലറി കിട്ടുന്നു എന്നോ, എനിക്ക് എത്ര കുട്ടികൾ ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ടെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എത്ര ആളുകൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നുമല്ല. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ, അവർക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ, അവർക്ക് ക്ലിയർ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൽ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് മൈ പാഷൻ. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? 2 or 3 ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടാവും. ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഒറ്റൊന്നേ ഉള്ളൂ? അല്ല, ഒരുപാടുണ്ടാവും അല്ലേ? നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ സെലക്ട് ചെയ്യുക? ഓ മൈ ഗോഡ്, പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഇൻ ദിസ് വിച്ച് വൺ എന്നാണോ? അല്ല അല്ലേ? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വഴിയേ അത് വന്നോളും. ഇനിയും ഒരുപാട് വർഷം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് കാലം ഉണ്ടല്ലോ. 8ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, 9th 10th +1 +2 എഞ്ചിനീയറിംഗ്, MBBS, ഇനി ACCA, CA, MBBS, MBA, അങ്ങനെ പല ഫീൽഡുകളുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അല്ല, ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടൈം. ഈ സമയത്തെ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ആദർശ് പറഞ്ഞ പോലെ ചില പാരൻസ് 5ാം ക്ലാസ് മുതലേ കുട്ടികളെ എന്താ പറയുക ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരോട് ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ അവരെ പെടുത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ അല്ല, അവരവരുടെ റൈറ്റ് പാഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, ഇപ്പോഴേ നമ്മുടെ റൈറ്റ് പാഷൻ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ഫീൽഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയാസ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാം. 5 എണ്ണമാണെങ്കിൽ 5 എണ്ണവും ട്രൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ പറയുന്നു 5 എണ്ണവും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം, ഇപ്പം എൻ്റെ പാഷൻ 5 ആയതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ആ 5 എണ്ണവും ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ പാഷൻ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പാരൻസ് എന്ത് പറഞ്ഞെന്നോ, ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് പറഞ്ഞെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടി എന്ത് പറഞ്ഞെന്നോ ഒന്നും നോക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു, നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാണോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. പണ്ടത്തെ കാലം പോലെയല്ല, ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞുതരും. നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് പാഷൻ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ പാരൻസിന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തിനു പറയും, നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വൈൽഡ് റേഞ്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ഏരിയാസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇപ്പം മുതൽ
ഈ നിമിഷം മുതൽ ഇത് കേട്ടിട്ടല്ല നിങ്ങൾ വേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. ആ ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണോ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ നല്ലൊരു വിജയം കൈവരിക്കണം അല്ലേ? നമ്മളെ കൊണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്നു എന്നെയല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നും ഈ ലോകത്തില്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളിൽ ഒരു വിശ്വസിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 100% ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും. അല്ലേടാ? യെസ് ഓ നോ? യെസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എനർജി നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലോങ് ഉണ്ടാവട്ടെ. നിങ്ങളുടെ പാഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. ആ ലെവലിലേക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ആരും ആവട്ടെ, അത് പാരൻസിൻ്റെ സ്വപ്നമാവട്ടെ, ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സ്വപ്നമാവട്ടെ, അവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ സപ്പോർട്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഓൾ ദി വെരി വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡേ, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൊമെൻറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. സോ പഠനം പഠനം പഠനം, എൻ്റെ എയിം ഇതാണ്, എൻ്റെ പാഷൻ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പുറകെ നിങ്ങൾ പോരുതെന്നല്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഓരോരോ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ കൂടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ. സോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. ബൈ. താങ്ക് യു. സോ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വന്ന കുട്ടികൾക്ക് സൈലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സൈലത്തിൻ്റെ കോഴ്സുകൾ 8th പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ യോധ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബാച്ചുണ്ട്, 9th നിഞ്ച, 10th അസ്ത്ര. ഈ ബാച്ചുകളുടെ ഫീസിൽ ഒരു ഓഫ് ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവരുമായിട്ട് എൻക്വയറി ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈലത്തിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സസ് മുതൽക്ക് 8, 9, 10 മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ് ഈവൻ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രം 4th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺവേർഡ്സ് LSS, USS, NMMS അങ്ങനെ കുറേ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ സൈലത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ചെറിയ ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ അനിയന്മാരും അനിയത്തിമാർക്കൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സൈലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ് കണ്ടവരും കേട്ടവരും പഠിച്ചവരുമാണ്, ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സസ് മുതൽക്ക് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് സൈലത്തിലെ ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. എടാ നിങ്ങളെ ചെറിയൊരു കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ സ്കൂൾ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ പറയാണ്. 10th ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾ, നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ IITകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ വലിയ എയിംസ് പോലത്തെ വലിയ വലിയ കോളേജുകളും സ്വപ്നം കാണുന്ന കുട്ടികളെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട്, ഹോസ്റ്റലിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു 4-5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ചിലവ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സൈലം തയ്യാറാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു എക്സാം നടക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമാണ്. സെപ്റ്റംബർ 13 ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. അന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ എവിടെയുള്ള ഓരോ സ്റ്റാഫുകളോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മക്കൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആ ക്വാളിറ്റി അതേ തരത്തിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ, ഏകദേശം 1000-ലധികം കുട്ടികൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂളിൽ തന്നെ 10th ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക